together and then try to bring the messages to the meetings where I represent in the ministry or any other forums, that this is the agenda, this is the time we need to move. And I think there has to be, as Sujit said, it should not be one directional. This is very much related to private sector and even to the individual consumer. We should make a more broader awareness campaign that everyone understand what we are talking, why we are asking them to go to electric vehicle. When it comes to the car and the buildings, we are very, very conservative. You can see, we have traveled part of the world. The most expensive houses are built in Nepal. We think we are going to live thousands years. People who are in Norway, Denmark, everywhere, people build their houses for 50 years. I will die after 50 years, my house will remain after 55, that's enough. But we think we're going to live 1,000 years. We put all our effort in the building. Then for the prestige and social factor, we want to buy big cars. There is no road, there is no parking, even in our house, even in public places. This message is not true to the people's mind. They always think this is the best way to do it. So I think the social campaign, the change-making leadership, social awareness will be more effective and it will be more impactful than just banging the ministry's door and then the bureaucracy and all these things. I don't have to tell it. I'm part of it now, but it's really need to change. And I think in that kind of efforts, for some demonstrating effect, even our minister and in the electricity development, NEH MD, he bought 12 cars. He has given one to the minister, one to others. So there are a lot of efforts going on, but this is not enough. I think the campaign should be in the broader scale, and I think there should be some lobbying to put as a dedicated unit in the Ministry of Energy. I don't know whether in the Ministry of Transport. There has to be a consolidated effort to move towards this. I think there has been some initiative already taking up, like the reducing the import taxes and duties in the electric cars. The people, I think the infrastructure is, I think the most important factors. I can hear the chicken and egg story. People are saying why we need charging station because there are no sufficient cars, and those who are having electric cars, they are saying there is no charging station. Why to buy? So this thing I think is important. So and maybe I think the private startup in this charging business would be very nice. If we again rely on the government system to put these things, then you might end up with a very conservative way of opening the charge station. Opens at 9, closes at 9 o'clock in the evenings, then there is a no attendant, there is a problem. So let's try to drive it through the private sector. How we can find an interested group to start charging station in Kathmandu Valley at least, and then it might be easier way to solve the problems, people's concept on the services. Because service delivery in the public sector is still questionable. So I think these all factors come together with such events. When there is a discussion, when there is awareness things, I'm always happy to be part of it. I think we have to go to the masses in a larger scale, at the public's announcement, the radio, TV programs, and then showing the quality, marketing, supporting some of the importers, putting their brands and their efficiency and the parameter in the market. So with this, I think maybe I have the least known person in this hall, so it should be my mistake to keep on talking the same topic where I'm not a master in. But I really appreciate this kind of efforts, and being a part of the government energy person here, I'm fully convinced that this is the best way to go, and we need to move fast, and such events should be more and more in the towns, in different levels. I think we have to make it compulsive thing to the policymaker. Let them not go away. Let's have more more focused group discussions and more agreed action plans with accountability. That might bring it a little further. With this all, I would like to thank EDC once again, and then all of you who made it here. We are part of it, and we will be always part of it, and let's hope that we'll make a remarkable progress in
electric mobility in the days to come. Thank you very much. Thank you so much, sir. Let us move ahead with the program now. We have a first panel discussion on conducive legal framework and policies for mainstreaming EVs, where the panel will be moderated by Mr. Subhash Ghimire, the editor of MoEWRI. I would like to invite the following panelists on the stage, please. Our panelists of this session, Engineer Pramila Devi Sakya Bajracharya, who is Joint Secretary of Ministry of Physical Infrastructure and Transport. Please make a round of applause. Our next panelist, Mr. Ramji Bhandari, who is Director of Nepal Electricity Authority. Can we have some more energy, please? Thank you. Our next panelist, Mr. Raju Maharjan, the Senior Divisional Engineer of Ministry of Energy, Water, Resources and Irrigation. And the last, not the least, Ms. Kartika Yadav, the Planning Officer of Economic Management Division, National Planning Commission. So now, done with the introduction part, ladies and gentlemen, now I would like to hand over the floor to our distinguished moderator, Mr. Subhash Ghimire, the editor of MoEWRI. नमस्कार यो मलाई अलिकति यो हामी नेपालीमै गरे जस्तो लाग्यो डिस्कसन चाहिँ अलिकति लाइभली पनि होला सो नेपालले 2015 मा पेरिस क्लाइमेट कन्फरेन्समा गरेको एउटा प्रतिबद्धता अनुसार चाहिँ 2020 सम्म चाहिँ सार्वजनिक भेहिकल्सहरू चाहिँ 20% इलेक्ट्रिक ब्याट्री पावर हुने भनेर एउटा प्रतिबद्धता जनाएको थियो प्रधानमन्त्रीले अस्ति नै त्यो 5वटा बसको उद्घाटन गर्दा पनि त्यो कुरा पनि उठाउनु भएको थियो हैन सो त्यसमा चाहिँ खासै त्यति धेरै प्रगति भएको जस्तो यसो लागेन किनभने अहिले यसो नम्बर हेर्दाखेरि चाहिँ त्यो प्रतिबद्धता पुरा गर्न चाहिँ हामीले केही नभए पनि 20,000 इलेक्ट्रिक बसहरू चाहिँ किन्नुपर्ने रहेछ 2020 सम्म टाइम चाहिँ त्यति छैन हामीसित सो यसको बारेमा अलिकति म हाम्रो मन्त्रालयबाट सुरु गरौँला प्रमिलाजीबाट त्यसपछि हाम्रो प्लानिङ कमिसनमा आउँछु यो यसमा के प्रगति भएको छ किन त्यति धेरै चासो मतलब कुराहरू चाहिँ व्यक्त हुन्छ मन्त्रीजी पनि भर्खर आएर भाषण गर्नुभयो होइन तर त्यो पोलिसीगत रूपमा चाहिँ त्यसलाई इम्प्लिमेन्ट गर्ने बेलामा चाहिँ हामी अलिकति चुकिहाल्छौँ किन होला यो धन्यवाद स्वास्नी मन्त्रालयको तर्फबाट भन्नुपर्दाखेरि अब यसमा धेरै नै उत्साह चाहिँ आएको छ तर कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि गभर्मेन्टको प्रोसेसमा हामी पोलिसी रुल्स एन्ड रेगुलेसन बिना हामी अगाडि बढ्नलाई हामीलाई धेरै कठिन हुन्छ एज अ मिनिस्टर एज अ पोलिटिसियन उहाँहरूलाई त भनौँ न पोलिटिसियनलाई त गर्न गाह्रो हुन्छ सजिलै हुन्छ होला तर एज अ स्टाफ एज अ कर्मचारीको हिसाबले हामीले कुरा गर्दाखेरिमा हामीलाई चाहिँ अब अगाडि बढाउन वी आर अल्सो
भेरी मोटिभेटेड बट देयर इज समथिङ भनेको चाहिँ जस्तो हामीले अगाडि अब त्यो विषयमा भएको पोलिसी रुल्स एन्ड रेगुलेसन त्यसलाई कसरी सञ्चालन गर्ने अनि अब जस्तो इलेक्ट्रिक भेहिकलको कुरा गर्दाखेरि मोपिटले लास्ट इयर पनि हामीले केही अब इनिसिएसन गरेको छ तर त्यही पोलिसी रुल्स एन्ड रेगुलेसनको कारणले गर्दाखेरि नै हामी चाहिँ त्यसमा अड्किरहेछौँ अगाडि बढ्न सकिरहेको छैनौँ भनेर अब त्यसपछिबाट पनि अब धेरै कुराहरू आउँछ यो वर्षको बजेट वक्तव्य तथा नीतिको कार्यक्रममा पनि प्रमोसन अफ इलेक्ट्रिक भेहिकलको कुरा आइसकेको छ तर त्यसको लागि पनि अब हामीले रुल्स रेगुलेसन र पोलिसीबाट नै हामी अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने मलाई लागेको छ र यसको अलावा अब यसको चाहिँ नि चार्जिङ स्टेसन्सहरूको कुरा पनि आएको छ र यी कुराहरूलाई चाहिँ सबै कोअर्डिनेसन बिट्विन मोपिट मिनिस्टर अफ एनर्जी र विद्युत प्राधिकरणसँग सबैको समन्वय भएर चाहिँ नि हामीले चाहिँ एउटा ठोस एजेन्डा तयार गरिसकेपछि मात्रै अगाडि बढ्न सकिन्छ भन्ने मलाई लागेको छ भनेपछि हामी यो जहिले पनि हाम्रो चाहिँ यो कार्यक्रमहरू बडो आकर्षक हुने अनि त्यसपछि त्यसको इम्प्लिमेन्टेसन पार्टमा गएपछि यही कुराहरूमा रुल्स रेगुलेसन्सहरू बनाउने ट्राफिक ल कानुनहरू बनाउने उसमै हामी अल्झिएर नै यो काम नहुने भन्ने बुझ्ने हो हामीले जस्तो अघि अलिकति मलाई भन्नुपर्दाखेरि हामी अलिकति बढी एम्बिसियस भएर ती कुराहरूलाई अगाडि पहिला ल्याउने अनि त्यसपछिबाट अनि बल्ल अब हामी पोलिसी अनि रुल्स एन्ड रेगुलेसनको कुरा हामी अगाडि पहिला सुरुमै ऐनहरू बनाउने त्यसलाई पोलिसीमा आइसकेपछि भन्ने कुराहरू अगाडि बढाउन सकेपछि मात्रै हामीले पब्लिकमा त्यो कुराहरू हामीले अब अलिकति भनौँ प्रचार प्रसार गर्न सकेको भए चाहिँ हामी अलिक बढी भनौँ न स्टेप वाइज जान सक्थ्यौँ होला तर अब बढी अब एकैचोटि हामी एम्बिसियस भएर अलिकति बढी प्रचार प्रसारमा बढी गयौँ अनि त्यसपछिबाट हामीलाई चाहिँ नि अब यही सरकारी प्रक्रियाको कारणले गर्दाखेरि हामी चाहिँ नि अब ब्याक हुनुपर्ने अथवा चाहिँ नि हामीले होल्ड गर्नुपर्ने स्थिति आउने जस्तो देखिरहेको छ राजुजी यो जस्तै ऊर्जा मन्त्रालयले यो 1, 2, 3 बुदागत रूपमा भन्नुपर्दा चाहिँ यो हाम्रो चाहिँ जुन खालको 2050सम्म चाहिँ हाम्रो फोसिल फ्युलको चाहिँ युजेस चाहिँ 50%ले घटाउने भन्ने कुरा छ होइन हाम्रो चाहिँ जुन अहिले पनि भन्नुभयो मन्त्रीले पनि पछिल्लो 9 महिनामा चाहिँ हामीले जुन आयात गरेको फोसिल फ्युल छ 1,54 अर्ब जति रहेछ मैले यसो हेर्दाखेरि त्यो चाहिँ गत वर्षको तुलनामा 33%ले बढेको छ होइन भनेपछि यो ट्रेन्ड त बढ्दै गइरहेको देखिन्छ भनेपछि यो मन्त्रालयले चाहिँ कसरी यो त राष्ट्रिय सुरक्षाको विषय पनि हो नि होइन सो यसलाई कसरी हेरिरहेको छ पेट्रोलियम पाइपलाइन भर्खर फेरि सम्पन्न पनि भयो यता हामी इलेक्ट्रिक भेहिकल्सको पनि कुरा गरिरहेको छौँ यो कसरी बुझ्ने हामीले जनताले चाहिँ यो कुरा विद्यमान ऐनहरूमा केही पनि त्यस्तो व्यवस्था चाहिँ छैन अहिलेसम्म होइन तैपनि अब मन्त्रालयले चाहिँ अहिले पछिल्लो हाम्रो अब उत्पादनतर्फको कुरा गर्ने हो भने अब नेक्स्ट भनौँ न 1-2 वर्षमा हाम्रो चाहिँ पावर त सरप्लस हुनेवाला छ त्यसैको आधारमा चाहिँ अब यसलाई कसरी हाम्रो डोमेस्टिकली यो कन्जम्सन कसरी बढाउने भनेर त्यसतर्फ चाहिँ हामी केन्द्रित छौँ अहिले हाम्रो चाहिँ कार्यक्रमहरू भनौँ न त्यही अनुसारले यो पछिल्लो अघिल्लो वर्ष भनौँ यो मेतिर होला यो व्हाइट पेपर जुन श्वेत पत्र पनि जारी भएको छ त्यसमा चाहिँ यो इलेक्ट्रिक भेहिकलसँग चाहिँ कुराहरू चाहिँ छ त्यसमा त्यो अनुसारले चाहिँ हामी मन्त्रालयले चाहिँ अब यो कन्जम्सन चाहिँ कसरी बढाउने भनेर चाहिँ त्यो श्वेत पत्र अनुसार पछिल्लो समयमा चाहिँ मन्त्रालयमा चाहिँ एउटा अब नीति क्षेत्र या जो पनि यो यसमा पार्टिसिपेट हुने प्राइभेट सेक्टरदेखि लिएर सबैलाई फेसिलिटेट हुने हिसाबले चाहिँ एउटा कार्यविधि बनाउने गाइडलाइन्स बनाउने भनेर चाहिँ हामी त्यसमा लागिरहेको छौँ होइन अब त्यो गाइडलाइन चाहिँ अहिले बन्ने क्रममा छ मन्त्रालय तर्फबाट भन्नुपर्दाखेरि अब यसरी नै अब हामी मन्त्रालयबाट चाहिँ यसमा काम चाहिँ हुँदैछ तर यो काम हुँदैछ भने चाहिँ यसको कुनै टाइम फ्रेम छ त हामीसित कहिलेसम्म होला यो अनि यसको चाहिँ जस्तै यो 2020सम्मको प्रतिभा त सकिनु पनि लागिसक्यो होइन भनेपछि यो कानुन चाहिँ त्यसपछि मात्रै आउने हो कि हो यो नत्र यो अहिलेसम्म यो गाइडलाइन्स आइसकेको हुन्छ
थियो होइन। त्यसमा यसमा केही कानुनी नै केही समस्याहरू आएर यो ड्राफ्ट चाहिँ सबै रेडी भयो, टेक्निकली सबै रेडी भइसक्यो होइन। तर यसमा एउटा के छ जस्तै अघि मैले भने हाम्रो अहिले यो विद्युत ऐनमा या कोही पनि त्यो व्यवस्था नभएको त्यो कार्यविधि बनाउँदाखेरि पनि त्यो कहाँ कुन अधिकार लिएर कहाँबाट त्यो कुनै एउटा भनौँ न ऐनको त्यहाँ नियमको केही त्यो क्लजहरू चाहिँ त्यहाँ पुऱ्याउनु पर्ने हुन्छ, त्यो चाहिँ क्लियर नभएको भएर अहिले त्यो त्यस्तै कसरी त्यो एड्रेस गर्ने भनेर त्यसमा छलफल भइरहेको छ। अनि कार्तिकजी यो जुन 15औँ जुन हाम्रो यो छ पिरियडिक प्लान छ प्लानिङ कमिसनले जुन तयार पारेको त्यसमा पनि त यो क्लिन एनर्जी मैले यो सस्टेनेबल जुन युनाइटेड नेसन्सको 7 नम्बरको गोल होइन त यो अफोर्डेबल एन्ड क्लिन एनर्जी सम्बन्धी चाहिँ एउटा प्रावधान पनि राखिएको छ र यसमा यो जहिले पनि एउटै कुराहरू आइरहेको छ। यो हाम्रो एउटा प्लानिङ कमिसनले एउटा बनाउँछ एउटा प्लान बनाउँछ तर त्यो चाहिँ न कहिले त्यो अचिभ हुन्छ न कहिले त्यो नजिकतिर पनि पुगे हामी देखिरहेको हुँदैनौँ कि भनेपछि यो तपाईँहरूले यो अहिलेको यो कन्टेक्स्टमा चाहिँ यो क्लिन एनर्जी सम्बन्धीको चाहिँ एउटा सिनारियो कसरी हेरिरहनु भएको छ, रियलिस्टिक रूपमा चाहिँ हामीले भनौँ न 1 वर्ष 2 वर्ष नेक्स्ट 5-10 वर्षमा चाहिँ के अचिभ गर्न सकिन्छ एउटा क्लिन एनर्जी प्रमोट गर्ने सम्बन्धमा? हजुरले जुन भन्नुभयो कि राष्ट्रिय योजना आयोगले योजना त बनाउँछ तर त्यो कार्यान्वयन हुँदैन, आई थिङ्क द्याट जस्ट गोज अन टु सो a broader picture of how our nation is working. It's not just an inefficiency of the organization in itself, but rather I think there's a lack of coordination amongst line ministries and the planning commission. When it comes to our organization's work, we all know that it is an advisory body and it is also the focal point of sustainable development goals. Like you said, the goal number 7 of clean energy, in the 15th periodic plan, we've actually this time clearly spelled out that there needs to be an increase in the production of hydroelectricity so that we can, and there's also in the operating policies of under hydroelectricity, we have also mentioned that there needs to be more electric vehicles in operation and the private sector needs to come in and join the government to build charging stations. So I think as our organization, when it comes to clean energy and electric vehicles, we have mentioned it and clearly spelled it out in our objectives, strategies and operating policies. And this thing about that not coming into operation is just a lack of coordination. And there's this thing called silo mentality. I think that is very prevalent, not just in the bureaucracy, but in other organizations as well, where there is information, but people do not share it with other divisions of the same ministry or organization. So I think because of that, Ministry of Energy, Ministry of Physical Infrastructure and Transport, and NPC, sometimes they're, it seems like they're working exclusively when they are not, and they should not be. So my next question to you is, what is the process of consultation with the stakeholders when you make these strategy papers? Because it looks like when you read these are sweeping statements and they're impressive, but like when it comes to implementing, and sometimes I see the Prime Minister is not happy with the way the Planning Commission is formatting some of these plans. So I think there's definitely a disconnect. So how do you ensure that, when you make let's talk about the clean energy and electric vehicles, when you propose certain strategy for clean energy, so what is your process of consultation? Are these people who are part of this process involved? Are they convinced with the way that you are moving forward? Yes, I don't know what is coming up in the media, but as an employee of National Planning Commission, I really see that the Prime Minister has been consistently growing quite positive towards our organization and the way it is functioning, and especially when it comes to discussing, for example, earlier EDC Chairman Mr. Sujit Acharya talked about hydroelectricity and all, and how in the next 5 years we have the capacity to actually produce 5,000 megawatts. And that is exactly what we put in our approach paper. And the process of consultation, especially now that we've come into we've become a federal country, we have gone to provincial levels. We've discussed it with the public and other stakeholders there. We're also thinking of going to the local levels now, but we've tried it with the provincial for now because of looking at our capacity constraints. So we have consistently been talking and discussing it with the stakeholders in the capital, but also very much so and quite more in the provincial levels for now. And some things are very, like you say, Mahatmakanshi in the plan,
but I think it's all been discussed with line ministries and the relevant stakeholders. That's what I see as an employee of the organization. रामजी यो एनईएमा स्कुल मान्छेले पनि इलेक्ट्रिक गाडी चढ्नुहुन्छ क्यारे होइन पहिलाको प्लानिङ कमिसनको उपाध्यक्ष पनि स्पिच पनि थियो अहिले चाहिँ त्यो मन्त्रीले कहिले चढ्नुहुन्छ राष्ट्रपतिजीलाई पनि एउटा गाडी इलेक्ट्रिक दिएको भन्ने सुनेको थिएँ यो हाम्रो यो मैले नाकाबन्दी ताका नि जुन खालको मान्छेहरूले चाहिँ अलिकति यो चाहिँ के भन्छ त्यो होइन इन्डक्सनमा चाहिँ गर्ने अलिकति बिजुलीको प्रयोग बढाउने भन्ने जुन अलिकति चाहिँ त्यो माहौल आएको थियो यो नाकाबन्दी सकेपछि फेरि ब्याक टु ग्यास होइन सो यो अलिकति बिहेभियरल पार्टमा चाहिँ यो नेसनल यो इलेक्ट्रिक अथोरिटीले केही कामहरू गरिरहेको छ कसरी मान्छेले नच गर्ने होला कि ठ्याक्कै नेपाली शब्द आएन मलाई तर मान्छेले चाहिँ अलिकति इलेक्ट्रिसिटी युज गर्ने कुकिङदेखि हाम्रो भेहिकल्स मोटर भेहिकल त्यसलाई कसरी नच गर्न सकिन्छ त्यसमा कुनै केही कुरा सोचेको छ यिनीहरूले गरिरहेको पनि छ सोचेको मात्र होइन तपाईँको अवेरनेस प्रोग्रामहरू इलेक्ट्रिक भेहिकललाई प्रमोट गरौँ भन्ने हिसाबले चाहिँ हामीले अवेरनेस प्रोग्रामहरू सानोतिनो प्रोग्रामहरू टिभीमा दिने एड दिने अथवा तपाईँको त्यो पब्लिक मिडियाहरूमा गएर चाहिँ जानकारी गराउने त्यसको अलावा अहिले लेटेस्ट हामीले के गर्दैछौँ भन्दाखेरि तपाईँको सरकारको कार्यक्रमअनुसार अघि यो आर्थिक वर्षमा 10वटा पाइलट प्रोजेक्टको रूपमा एनर्जी चार्जिङ भेहिकल चार्जिङ स्टेसन इस्टाब्लिस गर्नको लागि एनर्जी इफिसियन्सी एन्ड लस रिडक्सन डिपार्टमेन्टबाट मेरो डिपार्टमेन्ट नै हो त्यो डिपार्टमेन्टबाट चाहिँ हामीले टेन्डर फ्लोट टेक्निकल स्पेसिफिकेसन तयार गरिसकेर टेन्डर फ्लोट गर्ने अवस्थामा पुगेको अवस्था छ त्यसको लागि हामीले प्रब्लम कहाँनिर छ भन्दाखेरि बेस्ट लोकेसन कहाँ हो त तपाईँको चार्जिङ स्टेसनको लागि भन्ने हामीलाई चाहिँ प्रब्लम भयो पहिला इनिसियली हाम्रो हिसाबले त हामीलाई के भन्नु भन्दाखेरि विद्युत प्राधिकरणको स्पेस जहाँ छ त्यही नै राख्यौँ भने जस्तो कुरा गर्नुभयो त्यो चाहिँ अलिक पछि हामीले उहाँलाई कन्भिन्स गरायौँ त्यो सान्दर्भिक हुँदैन कि विद्युत प्राधिकरणको अफिसहरू त भित्र कता कता छ त्यस कारणले तपाईँको पब्लिक प्राइभेट भेहिकल्सहरूलाई चाहिँ त्यहाँ लगेर चार्ज गर्नु भनेको त अप्ठ्यारो हुन्छ त्यस कारणले गर्दाखेरि होइन एक्चुअली सार्वजनिक सूचना निकालौँ कसैबाट चाहिँ अब तपाईँको राइजिङ मल फ्री मल हस्पिटलहरू कहीँबाट चाहिँ त्यस्तो फ्री स्पेस अभाइलेबल हुन्छ भने त्यहाँ किन नराख्ने त्यो संरचना चाहिँ सरकारले बनाइदिने अनि सञ्चालन गर्नको लागि पनि तपाईँको 5 years 10 yearsको वारेन्टीमा जस्ट लिजमा अपरेट गर्नको लागि केही कन्ट्राक्टरलाई नै दिने हिसाबमा चाहिँ हामीले टेन्डर डकुमेन्ट फास्ट चार्जिङको लागि चाहिँ तयार गरेको अवस्था छ र अब मिडियामा पनि यसको बारेमा चाहिँ भेहिकल चार्जिङ स्टेसनको र इलेक्ट्रिक भेहिकललाई बुस्टअप गर्नको लागि विभिन्न प्राधिकरणले विभिन्न प्रोग्रामहरूमा विभिन्न ठाउँहरूमा भनिरहेको अवस्था छ राजुजी यो हाम्रो चाहिँ अहिले भर्खर जुन सरकारले चाहिँ के निर्णय गरेको छ भने यो मोनिटरी पोलिसी मार्फत चाहिँ यो जुन गाडी किन्ने कम्पनीहरूलाई चाहिँ जुन ट्रस्ट रिसिट दिने थियो फोसिल फ्युल भेहिकल्सहरू इम्पोर्ट गर्ने त्यसमा चाहिँ 6 महिना चाहिँ इस्यु नगर्ने भन्ने एउटा चाहिँ कुरा आइरहेको छ होइन अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति यो इलेक्ट्रिक भेहिकल्सहरूलाई इम्पोर्ट गर्ने एउटा प्रमोट गर्ने भन्ने पनि एउटा चाहिँ त्यो अगाडि बढिरहेको छ त्यो कुरा चाहिँ र अहिले यसो हेर्दाखेरि यो ट्याक्सको ब्राकेटमा हेर्दाखेरि चाहिँ यो जुन डिफ्रेन्स छ फोसिल फ्युलको भेहिकल्समा लाग्ने हाम्रो सबभन्दा म्याक्सिमम 261% रहेछ र इलेक्ट्रिक भेहिकलमा 10%। सो त्यो 10 यो डिफ्रेन्स चाहिँ संसारमै सबभन्दा धेरै छ कि मतलब सबभन्दा मोस्ट जेनरस रहेछ कि हाम्रो त्यति हुँदाहुँदै पनि होइन यो इलेक्ट्रिक गाडी न सस्तो भएको छ मतलब उही रेन्जमा देखिन्छ त्यो खालको भेहिकल्सहरूको रेन्जमा हेर्दाखेरि चाहिँ त्यो किन भएको एउटा कुरा चाहिँ अर्को कुरा चाहिँ यो जुन खालको यो मोनिटरी पोलिसीमा जुन इन्ट्रोड्युस गर्न लागिरहेको छ त्यसले चाहिँ के पोजिटिभ इम्प्याक्ट पार्छ यो इलेक्ट्रिक भेहिकल्सको प्रमोसनमा यसो हेर्दाखेरि पक्कै पार्नुपर्ने हो होइन अब त्यो ट्याक्स डिफ्रेन्सै त्यत्रो भइसक्यो कस्ट चाहिँ पक्कै पनि त्यही अनुसारले अहिलेको चलिरहेको कस्टभन्दा फाइदा नै होला मतलब इलेक्ट्रिक भेहिकलको कम्पिटिसनको लागि कम्पिटिसनको हिसाबले अब त्यो अझै पनि अब जस्तो तपाईँको भनेको अनुसार अझै पनि कस्ट किन त्यति सस्तो भएन भन्ने कुरा होइन अब यसमा चाहिँ यो मेन त म्यानुफ्याक्चरिङ टेक्नोलोजी चाहिँ अहिले मतलब नयाँ टेक्नोलोजी भएको भएर अब बिस्तारै यो चाहिँ अब कस्ट चाहिँ डाउन हुँदै आउला जस्तै अहिले अरूभन्दा पनि यसमा लाग्ने टेक्नोलोजीको हिसाब हुँदा सबभन्दा त्यसको ब्याट्री ब्याकअप नै हो सबभन्दा होइन ब्याट्रीको कस्ट त अब अहिले पछिल्लो केही वर्षको उसमा हेऱ्यो भने चाहिँ ब्याट्री कस्ट चाहिँ एकदम घट्दै आइरहेको छ त्यही हिसाबले यसको कस्टिङ पनि डाउन हुन्छ होला कतै पनि होइन अब अरू टेक्नोलोजीहरूमा पनि जस्तै चार्जिङकै कुरा गर्ने हो भने चार्जिङहरू पनि यसमा नयाँ नयाँ टेक्नोलोजीहरू आउँदैछ त्यो बिस्तारै त्यो गर्ने सम्भावना धेरै छ
मौद्रिक नीतिको जुन त्यो ट्रस्ट रिसिप्ट नदिने भन्ने कुरा छ त्यसमा चाहिँ के छ यसले यो प्रमोट गर्ला यो ठ्याक्क अब हाम्रो मन्त्रालयसँग सम्बन्धित भन्दा अर्थसँग बढी सम्बन्धित छ होइन अब अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र ब्याङ्कले यो लागू गर्यो भने त पक्कै पनि यो राम्रो कुरा हो जी अर्को कुन चाहिँ यो पनि फेरि अब कुन चाहिँ मन्त्रालय कस्तो थाहा भएन होइन जुन त्यो प्रधानमन्त्रीले चाहिँ 5वटा जुन इलेक्ट्रिक बसको उद्घाटन गर्नुभयो यहाँ फुलचोकमा भव्यताका साथ जुन BYD को बस अहिले अब त्यसको विवाद चरममा पुगेको छ होइन त्यो चाइना बनायो होइन इन्डियाबाट ल्याएको त्यसको सर्टिफिकेट यावत कुराहरू यो चाहिँ चलिरहेको छ उता त्यो चार्जिङ स्टेसन बनाउने कुरा लुम्बिनीमा त्यसको चार्जिङ स्टेसन बनाउने त्यो समयलाई चाहिँ यहाँ चलाउने भन्ने पनि कुरा थियो यो कहाँनिर अड्किया छ हुन त अब तपाईँलाई फेरि तपाईँको मन्त्रालय अन्तर्गत भन्ने भने पुरै सकियो होइन तर यो कहाँनिर कुन चाहिँ मन्त्रालयमा कहाँ गएर अड्किया हो चाहिँ कसलाई सोध्ने हो त हामी भर्खरै सोध्नुभएको तपाईँको प्रश्न चाहिँ भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय अन्तर्गत किनेको होइन त्यो भएको हुनाले अब यो कुन मन्त्रालय अन्तर्गत पऱ्यो भन्ने विषयमा पनि अब सरले थाहा छ भए सरले भनिदिनु होला मलाई ठ्याक्कै यो थाहा पनि भएन उहाँले कि एनइएललाई के थाहा छ त्यसको बारेमा सहयोगमा लुम्बिनी विकासको कोष अन्तर्गत जाने भैरवादेखि लुम्बिनी सञ्चालन गर्न भनेर दिएका गाडीहरू हुन् त्यसलाई जबरजस्ती जाने काठमाडौँमा ल्याइयो काठमाडौँमा ल्याएपछि अब के गर्ने कसैलाई थाहा छैन भयो कुरा त्यो अघि सिम्पल कुरा यो के हुन्छ भन्ने कुरो कसैलाई थाहा छैन यसको विवादको त्यो अर्को चाहिँ यो सर्टिफिकेट अफ ओरिजिनको कुरा पनि थियो यो 2टा मिडियाको जुवारी पनि गरेको थियो यसमा होइन सुत्रित मतलब तर त्यो भन्नुभयो चाहिँ हामी 300-400 बस किन्ने भन्ने चाहिँ कुरा गर्छौँ होइन तर चाहिँ एउटा सानो जेस्चर त्यो त एउटा जेस्चर हो नि 5वटा बस भनेको तर त्यसलाई नै एउटा राम्रोसँग व्यवस्थापन गर्न सक्दैन भनेपछि हामीले यो इलेक्ट्रिक फ्युचरमा चाहिँ कसरी मतलब एज अ सिटिजन इन्डिभिजुअल कसरी बुझ्ने त हामीले मतलब यो किन्न डराउनु पर्ने हो कि किन मजाले किने हुन्छ कि के हो त पोलिसीगत रूपमा पनि क्लियर छैन तपाईँहरू आफैले भन्नुभयो कि यो पोलिसीहरू फर्मुलेट हुँदैछन् भन्ने कुरा भयो अर्कोतिर चाहिँ नेताहरूले भाषण गर्दाखेरि होइन यो त गर्नै पर्छ यति वर्षमा यति लक्ष्य पुरा गर्नुपर्छ भने त्यसमा चाहिँ काम पनि केही नहुने यो कसरी बुझ्ने क्या एज अ सिटिजनले पनि यो अलिक कन्फ्युजिङ भएन हामीलाई सबैबाट सुन्न चाहन्छु मलाई लाग्छ पोलिसी कन्स्ट्रेन्ट त पक्कै छ नभएको होइन तर त्यसको मतलब प्रोक्योरमेन्ट गर्नै सकिँदैन भन्ने चाहिँ होइन प्रोक्योरमेन्ट गर्न सकिन्छ प्रक्रिया छ तपाईँको गाइडलाइन्सको आधारमा हामीले प्रोक्योर गर्न सक्छौँ अहिले अब इनिसियली सुरुको अवस्था भएको हुनाले चाहिँ प्रोक्योरमेन्ट पोलिसीले पनि कहीँ कतै चाहिँ अप्ठ्यारो पारेको अवस्था हुनसक्छ मलाई पनि के लाग्छ भन्दाखेरि पब्लिकमा डिसेमिनेसन नै भएको छैन कि लाइक इलेक्ट्रिक भेहिकल्सको बारेमा नै फर इक्जाम्पल इभन लाइक मेरो आफ्नै फ्यामिली माई ओन फ्यामिली स्विच टु इलेक्ट्रिक भेहिकल्स रिसेन्टली एन्ड वेन वी वेन्ट टु द ब्याङ्क फर लोन्स even the managers there were not sure about the policy, like how the government is trying to promote it. So banking institutions ma testo cha bhane general public ko ma ta pare jam. Also obviously government ko coordination, again I say it we do have a lack of coordination in our mechanism, and that is why all these policies, all these nirdeshkas are being delayed and it is not coming into effect at a faster pace. Also, one of the other reasons is that हाम्रो road infrastructure राम्रो छैन र त्यही भएर low ground clearance भएको कारणले गर्दा चाहिँ people are like is it a practical choice to opt for electric vehicles or not? So also एउटा infrastructureको like कमीले पनि त्यस्तो भएको र obviously charging stations को पनि कमी छ हैन. So yes, and it is always for Nepali people like नयाँ टेक्नोलोजीमा इन्भेस्ट गर्दा फाइदामन्द होला कि नहोला भनेरै त्यही गर्छ त्यही लाग्छ मलाई. प्रमिला जी यो मैले आफैले लेखेको अक्षर बुझिनँ कि यो चाहिँ इलेक्ट्रिक भेहिकलको केसमा चाहिँ यो चाहिँ कुन चाहिँ डाँडो उक्लियो भने मात्रै चाहिँ त्यो पास हुने भनेर चाहिँ भर्खर मैले अस्ति अगाडि पढेको थिएँ कि चाहिँ त्यो त्यसको लजिक के हो त अनि अर्को यो चाहिँ फसिल फ्युलको भेहिकल पनि त्यो डाँडो त नउक्लेला होइन भने मतलब त्यसले चाहिँ के सन्देश दिन खोजेको छ गभर्मेन्टले जनतालाई चाहिँ इलेक्ट्रिक भेहिकल किन भने नकिन भने कि पहिला त्यो डाँडामा लगेर टेस्ट गर्नु पऱ्यो कि के हो त यो कुरा? सुभाषजी यो अब मलाई
तपाईँको प्रश्नको उत्तर दिनको लागि म चाहिँ त्यो इलेक्ट्रिक भेहिकलको विशेषज्ञ हुनुपर्छ। किन भन्दाखेरि त्यो भेहिकल म आइएम नट अ मेकानिकल इन्जिनियर, त्यस कारण यो भेहिकलको बारेमा अब त्यो कसले लेख्यो, किन लेख्यो, कसरी लेख्यो उहाँलाई नै सुन्नु पर्ला जस्तो छ। जस्ट इन हर डिफेन्स लाइक त्यही टेक्निकल क्यापासिटी पनि कमी छ। गभर्मेन्टले यस्तो के अरे त्यो भन्छ होइन त्यस्तो हुनुपर्छ भनेर, तर त्यो टेक्निकलिटी मेजर गर्ने नाप्ने त्यो क्यापासिटी पनि छैन कि। सो ल्याक अफ टेक्निकल क्यापासिटी इज अल्सो वान अफ द रिजन्स। मेरो क्वेसन चाहिँ मतलब कहाँबाट आउँछ कि हाम्रो यो गभर्मेन्ट सिस्टममा नि यस्तो यस्तो यो पोलिसीहरू कताबाट छिर्छन् भन्ने कुरा हो कि हेर्ने खास। मेन त इन्फ्रास्ट्रक्चरको कुरो हो। इन्फ्रास्ट्रक्चर राम्रो भयो भने, रोडवेज राम्रो भयो भने त हामीलाई गाडी कुदाउनको लागि केही प्रब्लम छैन। अब डाँडोमै लगेर चढाएर चेक गर्नुपर्छ भन्ने त नहुनुपर्छ, कसैले लेखिदिनु भयो होला जस्तो लाग्छ मलाई। लेखेको मात्रै होइन, यो त मैले त्यतिकै सोधेको होइन। सेतो गुम्बा भन्ने ठाउँ चाहिँ छ। नमस्ते, म भरत पौडेल। व्हाइट गुम्बामा इन्डियामा जति पनि अहिले के अरे पेट्रोलवाला बाइकहरू आउँछ 7 डिग्रीमा टेस्टिङ भएर आउँछ र नेपालको सर्टिफिकेट पेस गरेको भएको दर्ता हुन्छ। व्हाइट गुम्बामा जहाँनिर इलेक्ट्रिक 2 व्हिलर अरू 4 व्हिलर टेस्ट हुन्छ त्यहाँ 8.5 डिग्रीबाट सुरु भएर 17 डिग्रीसम्म जहाँनिर फेल हुँदैन तर त्यति बेलासम्म कुदाइन्छ, त्यसपछि फेल भएपछि छोडिन्छ। त्यसलाई फेल गराउने ठाउँ हो, पास गराउने ठाउँ। त्यसो गर्दाखेरि इलेक्ट्रिक भेहिकललाई फेल गराउनको लागि गाडो चढाएको, पास गराउनु पर्दैन। पास गराउने हो भने यति डिग्री भनेर तोक्नु पऱ्यो। अहिलेसम्म यातायात नीति 2071 आएको 4 वर्ष भइसक्यो। त्यसपछि केही पनि किन बन्दैन यो क्वेसन मात्र। त्यसको डिग्री किन बन्दैन, त्यसको नियमहरू किन बन्दैन, फेल गराउनु बनाइदिनु। एन्सर त्यही हो। उहाँको जवाफ मलाई लाग्छ त्यसको लागि टेक्निकल प्यारामिटर्स पक्कै छ। एउटा इन्डिकेसन मसँग यहाँ मोबाइलमा फोटो पनि छ, देखाउन सक्छु हजुरहरूलाई। म एउटा चाइनाको बस कम्पनी युटुङ इलेक्ट्रिक बस कम्पनीमा भिजिट गरेको थिएँ। त्यहाँ पनि टेस्ट ड्राइभमा चाहिँ सर्टेन डिग्री इन्क्लिनेसन नभइकन गाडी चाहिँ पास हुँदैन। तपाईँको यसरी नै गाडी भिडबाट मेरो मोबाइलमा पनि म देखाउन सक्छु। त्यो डिग्रीमा चाहिँ गाडीलाई गुडाइसकेपछि कतिको स्पिडमा गुडाइसकेपछि बल्ल त्यो पास गरे इक्विभ्यालेन्ट हुन्छ भनेर त्यो कम्पनीले देखाएको थियो। त्यही अनुसार यो हो कि भन्ने मेरो भनाइ। यो म एनइए र ऊर्जा मन्त्रालयको उहाँ दुईजना सोध्न चाहन्छु कि यो हाम्रो लार्जर कुरा यो इलेक्ट्रिक भेहिकल्सको कुरा गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ आई थिङ्क लार्जर इस्यु चाहिँ यो अघि नै मैले भने जस्तो बिहेभियरको कुरा पनि हो कि मतलब हामीले इलेक्ट्रिसिटी केमा युज गर्न जान्ने, केमा गर्न सक्ने र प्र्याक्टिकल रूपमा केमा गर्न हुन्छ भन्ने कुरा पनि हो। सो यसमा चाहिँ दुईटा एनइए र ऊर्जा मन्त्रालयको चाहिँ समन्वयमा अघि उहाँले अलिकति कुरा गरिहाल्नु। तपाईँले जस्तै प्याटर्न देख्नु भएको छ पछिल्लो भनौँ 2000 यो ब्लकेट पछिको समयमा चाहिँ मान्छेहरूले इलेक्ट्रिसिटी धेरै युज गरिरहेको, अरू एभ्रिडे युजमा पनि त्यो प्याटर्न चाहिँ केही देखिरहनु भएको छ कि उस्तै छ कि अथवा त्यसको बारेमा स्टडी नै भएन, त्यस बारेमा सोच्दै के हो? छ गत वर्षभन्दा अहिलेको वर्षमा नै हाम्रो कन्जम्सन तपाईँको लोड कन्जम्सन हेर्दाखेरि चाहिँ 18%ले चाहिँ अगाडि बढेको देखिन्छ। त्यो त इलेक्ट्रिक युज नै हो नि, त्यो इन्डस्ट्रियल उसलाई छोडेर कि ओभरअलमा देखिएको हो। त्यो चाहिँ ओभरअलमा देखिएको। अब मलाई लाग्छ अर्बन एरियाहरूमा यो त्यो रेट चाहिँ नबढ्ने कुरै छैन। प्रत्येक युटिलिटिज प्रत्येक घरहरूमा चाहिँ इलेक्ट्रिक अप्लायन्सेसहरूको प्रयोग र त्यसको ऊर्जा दक्षता सम्बन्धी ज्ञान अवेरनेस थपिनै छ, थपिन्छ। राजी अर्को एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिँ इलेक्ट्रिक भेहिकल्सको हामीले कुरा गर्दा चाहिँ ब्याट्रीको कुरा हो होइन। ब्याट्रीको डिस्पोजलको त्यसको खालको जुन वेस्टेज हुन्छ त्यसलाई कसरी म्यानेज गर्ने भन्ने हामी के सोचिरहेछौँ सरकार? यहाँसम्म त अहिले सोचेको छैन होइन। अहिले चाहिँ मेन चाहिँ अब ऊर्जा मन्त्रालयको तर्फ भन्नुपर्दाखेरि कन्जम्सन कसरी बढाएर हाम्रो चाहिँ जुन सरप्लस पावरलाई चाहिँ डोमेस्टिकली नै होइन म्यानेज गर्ने त्यसमा फोकस। अब ब्याट्रीको कुरा गर्दाखेरि अहिले अब टेक्नोलोजी अहिले पनि मैले भनिसकेँ होइन। टेक्नोलोजी अहिले पहिला चाहिँ राम्रो टेक्नोलोजी आइरहेको भएर अब पहिला जस्तो चाहिँ अहिले यो के लिथियम नयाँ टेक्नोलोजी ब्याट्री आइरहेको भएर यो त्यो हुँदाखेरि अब ब्याट्रीको साइजदेखि लिएर सबै ड्राई सेलमा पनि आउँदैछ होइन। त्यो हुँदाखेरि अब यो चाहिँ अब बढी इन्भाइरोमेन्टसँग पनि सम्बन्धित भएको भएर मन्त्रालयले त्यो लेभलसम्म त सोचेको छ। अहिले मन्त्रालयले गरिरह्यो भने के हो भने जस्तै यो चार्जिङ स्टेसनहरू राख्नलाई चाहिँ एटलिस्ट एउटा गाइडलाइन्स जस्तो बनाइदियो भने पोलिसी होइन, त्यो चाहिँ सजिलो हुन्छ। अब निजी क्षेत्र भयो, अब सार्वजनिक क्षेत्रलाई चाहिँ दुई क्याटेगोरीमा चाहिँ हामीले त्यो गाइडलाइन्समा चाहिँ क्याटेगोरी दुईवटा राखेको छ, एउटा सार्वजनिक पब्लिक भयो, एउटा प्राइभेट भयो।
त्यो अनुसारले फेसिलिटेट गर्ने त्योसम्म मात्र हामी अहिले त्यसमा फोकस छौँ होइन। यो ब्याट्री अब डिस्पोजल गर्ने त्यहाँसम्म चाहिँ हामी पुगेको छैन। यसको हाम्रो अलिकति एउटा चाहिँ पोलिसीगत रूपमा फेलियर हुनुको एउटा कारण चाहिँ यो होल साइकल चाहिँ अलि राम्रोसँग हामीले सोच्दैनौँ कि जस्तो पनि देखियो भने त, किनभने त्यो ब्याट्री त एउटा इम्पोर्टेन्ट पार्ट हो यसको। यो ब्याट्री डिस्पोजल इस्यु त धेरै ठाउँमा आइरहेको इस्यु छ नि त। फेरि यो भेरी कम्प्लेक्स कुरा, यो सजिलो कुरा पनि होइन यसको, मैले बुझेसम्म है। यो म त्यसको एक्सपर्ट त होइन, तर त्यसलाई त्यो बारेमा अलिकति मन्त्रालयबाट सिरियसनेस नहुने भन्दा त्यो ठुलै समस्या पार्छ त्यसले। ठिक छ, मैले जे भने तर मैले भनिदिएँ होइन। अब अरू कुरा के छ, ब्याट्री भने जस्तै पहिला पनि अब डिस्पोजलकै समस्या भन्नु भने त्यति बेलामा लोड सेडिङ हुँदाखेरि पनि थुप्रै ब्याट्रीहरू घर घरमै थियो होइन। तर ब्याट्री भने यो रिसाइकल पनि हुँदो रहेछ होइन। रिसाइकलको लागि त्यो लिन आउने लिएर त्यो रिसाइकल गर्ने हुँदाखेरि त्यो पनि एउटा त्यसको मतलब भन्नु भने ब्याट्रीको लागि चाहिँ एउटा रिसाइकल हुने भएको भएर अब डिस्पोजलमा समस्या नआउने होइन, आउँछ पक्कै आउँछ होइन। तर त्योभन्दा अगाडि सोच्नुपर्ने कुरा चाहिँ पहिले तयार गर्नुपर्ने काम भएको भएर अरू काममा लागेको हो। प्रमिलाजी, यो जुन सार्वजनिक यातायात सबभन्दा एउटा चाहिँ पल्युसन गर्ने एउटा मेजर उ त सार्वजनिक यातायातहरू, मोटरसाइकल गाडीहरू यताउता। सो त्यसमा चाहिँ हामी अलिकति इलेक्ट्रिक उसमा चाहिँ स्विच हुने एउटा चाहिँ तपाईँहरूको इन्टरेक्सनमा तपाईँहरूसँगको जुन उसमा चाहिँ कम्पनीजहरू कतिको इच्छुक हुनुहुन्छ, उहाँहरूको इस्युजहरू के छ, त्यसमा चाहिँ मन्त्रालयले एड्रेस गर्नलाई के काम गरिरहेछ? अब अहिले रिसेन्टली म मन्त्रालय गएको धेरै समय भएको छैन, त्यही भएर म आइसकेपछि भएका केही अपडेटहरू म यहाँ प्रस्तुत गर्छु। यसमा चाहिँ नि जस्तो हाम्रो डोनर एडिबी पनि इन्ट्रेस्टेड छ। एडिबीले पनि अब एउटा चाहिँ नि टिएम मार्फत चाहिँ नि यो इलेक्ट्रिक भेहिकल्सहरूलाई प्रमोसनको लागि कार्यक्रम ल्याउने भनेर हाम्रो मन्त्रालयमा म आइसकेपछि एउटा मिटिङ कन्डक्ट भइसकेको छ र उहाँहरूले पनि यसमा चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि मासमा नै इलेक्ट्रिक भेहिकल ल्याउन सक्यो भने चाहिँ नि यो चाहिँ नि अब जुन फसिल फ्युल्सहरूको कन्ज्युसन कम हुने र इन्भाइरोमेन्ट प्रोटेक्सनको कुराहरू छ त्यसमा चाहिँ सपोर्ट हुन्छ भन्ने जस्तो खालको कार्यक्रमहरू ल्याउनको लागि एउटा एक चरणको मिटिङ म आइसकेपछि भइसकेको छ। त्यस्तै गरिकन हामीसँग चाहिँ जस्तो अब अहिले भर्खरै मन्त्रालयमा जिआइजेड र जिजिजिआईले संयुक्त रूपमा एउटा चाहिँ नामा फेसिलिटीमा उहाँहरूले गभर्मेन्टकै लागि भनेर एउटा प्रपोजल पेस गरेको र उहाँहरूको यो चाहिँ नि 6 कलमा चाहिँ उहाँहरूको प्रोजेक्ट सर्ट टेस्टिङ भएको। त्यसपछिबाट अनि नामा फेसिलिटीबाट रिप्रेजेन्टेटिभहरू आइकन मन्त्रालयमा आइकन चाहिँ यसको लागि चाहिँ मन्त्रालयको तर्फबाट कस्तो सपोर्ट हुन्छ भन्ने खालको छलफलको लागि आइसकेको छ र हामीले आशा गरेका छौँ कि यो प्रोजेक्ट चाहिँ हाम्रो नेपालको लागि नै डिस्टिङ हामीले नै पाउँछौँ भनेर। त्योदेखि बाहेक अब जस्तो प्राइभेट कम्पनीजहरू नेपालभित्रकै प्राइभेट कम्पनीजहरूले पनि बेला बेलामा चासो दिइरहेको अवस्था छ। कार्तिकजी, यो हामीले चाहिँ अब संसारभरि एउटा के ट्रेन्ड आइरहेको छ भन्दाखेरि इकोनोमी चाहिँ अलिकति ग्रिन हुनुपर्छ, ग्रिन इकोनोमीतिर हामी लाग्नुपर्छ। त्यसबाट हाम्रो एज अ होल इकोनोमीले चाहिँ जुन खालको चाहिँ उहरू वेस्टेजहरू कम हुनु पऱ्यो, वातावरणलाई चाहिँ प्रभाव पार्ने खालको उहरू चाहिँ कम निस्किनु पऱ्यो भन्ने एउटा कन्सेप्ट छ होइन। सो त्यो हिसाबमा चाहिँ प्लानिङ कमिसनले विभिन्न मन्त्रालयहरूसँग चाहिँ समन्वय गरेर हाम्रो चाहिँ हामी कसरी ग्रिन इकोनोमीतिर लम्किने भन्ने बारेमा हामीले केही सोचेका छौँ, सोच्दैछौँ, के छ? डेफिनेटली हाम्रो वन र वातावरण हेर्ने सेक्टरै छ होइन छुट्टै, र 15 योजनामा ग्रिन इकोनोमीको कुरा पनि आएको छ। तर आई डु अग्री विथ यु द्याट इन आवर प्लान्स वी मोस्ट अफ द टाइम्स वी हेभ the what should be done things, like what's are there, but we do not have a clear defined how. So I know policies and programs are पनि छ त्यो अन्तर्गत र त्यो क्लियरली स्पेल्ड आउट गरिएको छ त्यसमा। आई क्यान से द्याट। र अर्को कुरा चाहिँ यो हाम्रो यु मस्ट नो द्याट 2021 मा चाहिँ नेपाल एलडिसीबाट चाहिँ डेभलपिङ कन्ट्रीमा ग्रेजुएट हुने एम राखेको छ होइन 2021। So to do that, actually, we have fulfilled 2 of the 3 criteria, but हामीले EVI त्यसमा इकोनोमिक भलनरेबिलिटी इन्डेक्स भन्ने हुन्छ, त्यो हामीले फुलफिल गरे तापनि त्यसमा चाहिँ इन्स्टेबिलिटी अफ एक्सपोर्ट्स अफ गुड्स एन्ड सर्भिसेस और रादर लाइक ट्रेड रिलेटेड कुराहरू छ। And Nepal is extremely vulnerable to exogenous shocks, whether it is through natural disasters or it is trade shocks. And like we've been talking about here earlier, that Nepal has such a high rate of trade deficit,
we really need to think about, moving on to hydroelectricity generation and switching on to electric vehicles, because at this point it is not just an environmental issue but has rather become an economic one. And I would just also like to say that Nepal has a very long history of switching to sustainable and environmental friendly modes of transportation, whether it is through, since the 70s, whether it is through the trolley bus, or I see Mr. Vijaman Cherchan, whether it is Safa tempos. And this whole problem of air pollution in the cities or the entire of Nepal is so contrary to what we stand for, like natural beauty, culture, heritage, good architecture, and all of that. So I do think the time has passed the baton to us, and it is our responsibility, the government, the private sector, and everybody's, to take that forward. सुभाषजी म ब्याट्री डिस्पोजलको बारेमा दुई शब्द बोलौँ। अलिकति लास्टमा चाहिँ क्वेसनहरू गरौँला। म दुईवटा कुरा यहाँ सोधिहाल्छु हाम्रो ऊर्जा मन्त्रालयसँग र एनइएसित। यो कार्तिकाजीले भन्नुभएको जस्तै यो चाहिँ अलिकति यो ग्रिन इकोनोमीतिर हामी चाहिँ ढिलो चाँडो जानै पर्ने हुन्छ, त्यसको कुनै विकल्प पनि छैन होइन। हाम्रो आफ्नै एउटा वातावरणीय रूपमा चाहिँ हामी आफै यति धेरै भनरेबल पनि छौँ होइन। फेरि 2030सम्म चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो मिडल इन्कम कन्ट्री हुने भन्ने जुन एउटा एस्पिरेसन छ, त्यसलाई पनि यो इम्पोर्टेन्ट एलिमेन्ट हो यसमा। सो भनेपछि यो मैले अघि पनि अलिकति गर्नु खोजेको चाहिँ यो ग्रिन इकोनोमीमा चाहिँ हामी अलिकति चाहिँ त्यसलाई त्योतिर जानलाई चाहिँ के खालको इन्सेन्टिभ दिनु पर्ला सरकारको तर्फबाट होइन, त्यसमा चाहिँ ऊर्जा मन्त्रालयको भूमिका के होला र त्यसमा चाहिँ एनइएले कस्तो खालको सप्लिमेन्टल रोल चाहिँ खेल्न सक्ला त? यसको लागि भनेको त अब यो मेरो चाहिँ यो इलेक्ट्रिक भेहिकललाई कसरी अब भनौँ न, त्यसको अब अलिक पनि कुरा आइसक्यो, त्यसको कस्टदेखि लिएर होइन। कस्ट यदि हाई कस्टली भए पनि त्यसलाई फिजिबल मतलब यहाँ मार्केटमा ल्याएर त्यसलाई कसरी सस्टेन गराउने भने त्यसमा पनि मेन कुरा छ। अहिले हाम्रो गाइडलाइन्स बनिरहेकोमा पनि एउटा त्यसमा कति पर्सेन्ट उहाँहरूलाई जुन सर्भिस चार्ज हुन्छ नि, चार्जिङ स्टेजमा कतिसम्म राख्दाखेरि उहाँहरूलाई त्यो जस्तै धेरै हाई भयो, इलेक्ट्रिसिटी चार्ज धेरै हाई भयो भने त्यो इलेक्ट्रिक भेहिकल त्यति प्रमोसन त हुँदैन। त्यसमा पनि हाम्रो अहिले मन्त्रालयसँग हाम्रो त्यो टिममा चाहिँ एनइए भयो, अरू छ, त्यसै के अरे आयल निगमको प्रतिनिधिलाई पनि बोलाएर हामी उहाँले यो पेट्रोल पम्पहरू कसरी सञ्चालन गरिदिनु भएको छ होइन, त्यसको पनि आइडिया लिएर हामीले चाहिँ यो इलेक्ट्रिक चार्जिङ स्टेसनहरू स्थापना गर्नलाई चाहिँ के गर्नुपर्ने कुरा एकदम विराट रूपमा हामीले छलफल गरेको। अब मेन चाहिँ अहिले यो यहाँले भने चाहिँ इकोनोमिक गर्नलाई चाहिँ मेन चाहिँ अब त्यो ट्यारिफ चाहिँ एउटा अलिकति क्रिटिकल छ क्या, त्यो कतिसम्म राख्दाखेरि चाहिँ धेरै अब इलेक्ट्रिसिटी चार्ज धेरै राख्दाखेरि पनि फिजिबल नहुन सक्छ होइन उहाँहरूले, त्यसमा चाहिँ अहिले मन्त्रालयमा छलफल भइरहेको छ। अब ग्रिन एनर्जीको कन्सेप्टमा त हाइड्रो पावर यसै नै ग्रिन एनर्जी भइहाल्यो। अब यसलाई तपाईँको एनइएको तर्फबाट एनइएले त बढीभन्दा अब हाम्रो एनर्जी सर्प्लसको कारणले गर्दाखेरि नै तपाईँको इन्डक्सन हिटरदेखि लिएर इलेक्ट्रिक भेहिकल्सलाई छिटोभन्दा छिटो प्रमोसन गर्नु अति जरुरी भइसकेको अवस्था छ। त्यस कारणले हामीले यो वर्ष र अर्को वर्ष सरकारको कार्यक्रमअनुसार सरकारलाई सजिलो होस्, राज्यले दिएको निर्देशनअनुसार हामीले चाहिँ विद्युत प्राधिकरणबाट तपाईँको डिसी फास्ट चार्जरहरू चाहिँ अल ओभर काठमाडौँमा मात्रै 10वटाको प्लान थियो, नेक्स्ट 50वटा चाहिँ हामीले डिसी फास्ट चार्जर विथ एसी चार्जर पनि राख्ने हिसाबमा चाहिँ प्लानिङ गरिरहेछौँ। त्यो टेन्डर हामी छिट्टै निकाल्छौँ। त्यसमा चाहिँ ट्यारिफको कुरो छ, ट्यारिफको कुरो मन्त्रालयबाट अब इआरसीबाट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमिसनबाट यसको छिट्टै नै सल्युसन निस्केला। त्यस पछाडि चाहिँ अहिलेको अवस्थामा अब विद्युत प्राधिकरणले नो म्यान तपाईँको कोही मान्छे नबसिकन सञ्चालन गर्ने किसिमको चार्जिङ स्टेसन डेभलप गर्न चाहिँ लागिरहेको छ। कुरा चाहिँ जस्तै यो बिजुलीको खपत बढाउन प्रयोग गर्न अलिकति यो जुन इन्डिभिजुअल त्यो घरको जुन कस्ट हुन्छ नि त्यो अलिक महँगो भएन हाम्रो भने? अब त्यो त अब तपाईँको इटिएफसी पहिलाको इटिएफसी अहिलेको इआरसीले तोक्ने रेट हो। खपतको आधारमा तपाईँको पहिला डिमान्ड बढी थियो, अहिले चाहिँ अब डिमान्ड कम हुने अवस्था आएपछि त्यसमा पनि केही चेन्जेसहरू आउन सक्छ। त्यो पनि एउटा इम्पोर्टेन्ट फ्याक्टर हो कि अलिकति तपाईँको एनर्जी सर्प्लस हुने भयो भने हामीले पानी पकाउनुभन्दा त बेच्नु जाति भयो नि त। त्यस कारणले त्यो अवस्था पनि सृजना भयो भने इआरसीले सोच्ला।
नेपाल सरकारको ब्याट्री डिस्पोजलको बारेमा कुनै पनि नीति छैन, तर त्यो कुनै पनि प्रब्लम पनि भइरहेको छैन। वास्तवमा भन्ने हो भने हाम्रो नेपालमा 2टा ठाउँमा ब्याट्री रिसाइक्लिङ प्लान्ट छन्, एउटा विराटनगरमा, एउटा चाहिँ हिटौडामा। तर ती हामीहरूको इलेक्ट्रिक भेहिकलको ब्याट्रीहरू त्यहाँ रिसाइकल हुँदैन। इलेक्ट्रिक भेहिकलको ब्याट्रीहरू मजासँग हकरहरूले, इन्डियन हकरहरूले लगेर बङ्गलादेशमा एकदम राम्ररी जाने मतलब भाउमा बेचिरहेको छ। त्यस कारण प्रब्लम त्यो छैन है। तर अहिले नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रतिनिधिहरू, सरकारका प्रतिनिधिहरूको अगाडि म के भन्न चाहन्छु भने यदि इलेक्ट्रिक ट्रान्सपोर्टेसनलाई तपाईँहरूले राम्ररी जाने मतलब प्रमोट गर्ने हो भने बेलुकी 9 बजेदेखि बिहान 6 बजे अफ पिक इलेक्ट्रिसिटी खेर गइरहेको बिजुली तपाईँले इलेक्ट्रिक भेहिकल चार्जिङको लागि दिइदिनुहोस् र एट नोमिनल कस्ट पर युनिट ओन्ली 4 रुपिस 5 रुपिस तपाईँले चार्जिङ गरेर दिनुहोस्। इलेक्ट्रिक भेहिकलको अपरेसन एकदम राम्रो हुन्छ र देन कस्ट अफ अपरेसन चाहिँ धेरै घट्छ। त्यो त्यसको लागि नेपाल सरकारका तपाईँहरूले मतलब कुरा उठाइदिनु एकदम जरुरी छ। धन्यवाद। एउटा दुईटा क्वेसन लिउँ हामी उहाँले यहाँ। मेरो नाम अमृत हो, ऊर्जा आर्जन केन्द्रसँग आबद्ध छु। मेरो प्रश्न चाहिँ हाम्रो यातायात मन्त्रालयबाट प्रमिलाजीलाई छ र हामी नेपाल चाहिँ के हो धेरै इन्टरनेसनल एग्रिमेन्टमा हामी सिग्नेटोरी हुन्छौँ। जस्तै अब एउटा उदाहरणको लियौँ हामी ग्लोबल फ्युल इकोनोमी इनिसिएटिभ भन्ने चाहिँ एउटा चाहिँ अब युनाइटेड नेसन इन्भाइरोमेन्ट प्रोग्रामकै एउटा चाहिँ अङ्ग हो र त्यसमा पनि के भनेको छ भने 2005मा जति पनि हाम्रो फ्युल इकोनोमी छ, लाइट ड्युटी भेहिकल्स, हामी म त हेभी ड्युटी भेहिकलको भनिरहेको छैन, मोटरसाइकल बाहेक जस्तै कार, जिप, यो भ्यान र चाहिँ हामी माइक्रो बसेसहरूको र त्यसको फ्युल इकोनोमी हामी कहाँ जति छ भने फ्युल इकोनोमी भन्दाखेरि चाहिँ कति लिटर अफ ग्यासोलिन इक्विभ्यालेन्ट पर 100 किलोमिटर जाँदाखेरि कति खपत हुन्छ र नेपालको हामीले चाहिँ त्यही हो चाहिँ एउटा स्टडी गरिरहेका छौँ र 6.9 हाम्रो चाहिँ के छ त खपत हुन्छ र उनीहरूले के भनेको छ भने 2030 सालमा त्यसलाई 3.5 मा झार्नुपर्छ, जस्तो 50% घटाउनुपर्छ भनेर भनेको छ। र यो 50% घटाउनलाई चाहिँ अहिले हामीले चाहिँ यो विगत हाम्रो चाहिँ तपाईँकै यातायातमा कति नयाँ गाडीहरू इम्पोर्ट भएको छ भनेर हामी हेऱ्यौँ 2016सम्म हेर्दाखेरि के पायौँ भने हरेक वर्ष यो फ्युल इम्प्रुभमेन्ट अराउन्ड 1.9% बढेर गइरहेको छ र यो गयो भने चाहिँ करिब चाहिँ 2030 सालमा यही टेन्डेन्सी गयो भने जति हामी इम्पोर्टहरू तपाईँको यो लाइट ड्युटी भेहिकलहरू झन्डै 22%ले बढेर गइरहेको छ एभ्री इयर। अब कार पनि त्यही किसिमले, हाम्रो चाहिँ जिप भनौँ हामी एसयुभी भनौँ, एसयुभी त 30%ले ग्रो भएर गइरहेको छ भन्दाखेरि बाई 2030मा त खालि 10 वर्षको 2020 देखि 2030 सालसम्मको मात्र हामीले हिसाब गऱ्यो भने नेपालमा झन्डै 25 लाखको गाडी हुन्छ। यो ग्रोथ रेट गयो भने 25 लाखको गाडी हुन्छ र यो 25 लाखको गाडी यदि यो हिसाबले गयो भने यसले चाहिँ हामी एचिभ गर्न सक्छौँ। हाम्रो चाहिँ इम्प्रुभमेन्ट भयो भने 4.8 जति हुन हुन्छ भन्दाखेरि अब 3.5 मा लैजानलाई अहिलेको चाहिँ कन्भेन्सनल गाडीले सक्दैन, हामीले चाहिँ ल्याउनै पर्छ इलेक्ट्रिक भेहिकल। इलेक्ट्रिक भेहिकल चाहिँ के हो हाम्रो यो अहिलेको कन्भेन्सनल भेहिकल भन्दा 60% फ्युल इफिसियन्ट छ, 60% फ्युल इफिसियन्ट छ र त्यो कारणले पनि म त के पनि भन्छु भने यहाँ अगाडि अहिलेको रेटमा 12 रुपियाँमा दियो भने पनि 100 किलोमिटर चढ्नलाई इलेक्ट्रिक भेहिकललाई चाहिँ 2.2 लिटर ग्यासोलिन बराबर मात्र चाहिन्छ, जबकि अर्को कारलाई चाहिँ अहिले 5.8 चाहिन्छ, त्यति 6 लिटर चाहिन्छ 100 किलोमिटर जानलाई भन्दाखेरि हामी 60% चिप छौँ 12 रुपियाँको टारिफमा इलेक्ट्रिक भेहिकल्स। र त्यस कारण चाहिँ म एउटा चाहिँ सोध्न चाहन्छु, हामी साइन गर्छौँ यो गर्छौँ, यहाँ कुराहरू सुन्दाखेरि पनि कोअर्डिनेसन छैन भन्छौँ, साइन गर्छौँ र कसरी यी कुराहरू एचिभ गर्ने त हामीले 2030 सालमा मेरो
यो चाहिँ प्रोजेक्सन 50% घटाउने भयो भने 50% इलेक्ट्रिक भेहिकल चाहिन्छ। थ्याङ्क यू। अब कसरी चाहिँ त्यो जुन चाहिँ यो पोलिसीहरू चाहिँ हामी कसरी निर्माण गर्छौँ ताकि हामी साइन पनि गर्छौँ तर के पनि गर्दैनौँ र यो कसरी चाहिँ हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ यो चाहिँ हामी इम्प्लिमेन्ट गर्न सक्छौँ त्यो एउटा मेरो प्रश्न छ। प्रमिलाजीलाई म त्यसमा अलिक थप्छु पनि उहाँले भन्नु जस्तै 2030 देखि चाहिँ हाम्रो दुईटा छिमेकी राष्ट्र भारत र चीनले चाहिँ इलेक्ट्रिक भेहिकल्स मात्रै उत्पादन गर्ने भनेर चाहिँ उनीहरूले घोषणा गरिसकेका छन् होइन। सो त्यो कन्टेक्स्टमा म सायद उहाँले भनेको कुरा नि यो जोड्न चाहन्छु। त्यो कन्टेक्स्टमा हामीले आफूलाई कसरी प्रिपेयर गरिरहेछौँ? यो विषयमा भन्नुपर्दाखेरि होइन यसमा हामीले चाहिँ मलाई कस्तो लाग्छ भन्दाखेरि हामीले गभर्मेन्टतिर मात्रै आँखा तेर्साएर हुँदैन, गभर्मेन्टतिर मात्रै औँला तेर्साएर हुँदैन। यो विषयमा इन्डिभिजुअल आफैले पनि प्रयास गर्दै लिएर जानुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। तपाईँ आफूले के गाडी चलिराख्नु भएको छ त्यो पनि आफैले एकचोटि फर्केर हेरौँ। तपाईँले आफ्नो छोराछोरीलाई के गाडी किनिदिनु भएको छ त्यो चाहिँ आफूले एकचोटि फर्केर हेरौँ। र अर्को कुरो हामीले चाहिँ अब यस्तो अहिले चाहिँ फाइनेन्स बैङ्कहरू यति धेरै चाहिँ यसले चाहिँ यो एसयुभी सरले भन्नुभयो एसयुभी लाइट भेहिकल्सहरू स्कुटरहरू मोटरसाइकलहरूको लागि लोनको व्यवस्था गरिरहेछ। हामीले त्यतातिर पनि सोच्नु बाउआमाको आफ्नो गाडी छ, छोराछोरीको स्कुटर छ, मोटरसाइकल छ भनेपछि यस्तो चिजहरूलाई हामीले चाहिँ नि अलिकति निरुत्साहित नगरिकन हामीले गभर्मेन्टतिर मात्रै आँखा तेर्साएर चाहिँ नि यो औँला तेर्साएर चाहिँ नि यो चिजमा हामीले चाहिँ नि उपलब्धि गर्न सक्छौँ जस्तो मलाई लाग्दैन। अहिले सरहरूले आफैले पनि हेर्नुहोस्, सरहरू सबैजनाले मलाई लाग्छ यहाँ 70% सरहरूले यो इन्डिभिजुअल कार्ड लिएर आउनुभएको छ होला भनेपछि अब यसमा यहाँ पब्लिकको सबैको सपोर्ट नभइकन गभर्मेन्टले मात्रै गर्छु भनेर सकिँदैन। हो यसमा कोअर्डिनेसनको अभाव छ भनेर मैले भनिरहेको छु। योजना आयोगले पनि अघि चाहिँ भनिसक्नु भएको छ कोअर्डिनेसनको अभाव पक्कै पनि छ। तर हामी चाहिँ प्रयासरत छौँ, यसमा हामीले अगाडि बढ्नै पर्छ र मलाई जहाँसम्म लाग्छ सबैको प्रयासबाट इभन गभर्मेन्टको र सबै इन्डिभिजुअलको प्रयासबाट चाहिँ हामी चाहिँ यसमा चाहिँ सरले भन्नुभयो जस्तै अब यहाँनिर अघि 60% को नभए तापनि केही चाहिँ हामीले त्यो केही पर्सेन्टेज हामीले अचिभ गर्न सक्छौँ भन्ने मलाई लागेको छ। यसमा चाहिँ यो हामीले एज अ सिटिजन गभर्मेन्टबाट डिरेक्सन खोज्ने हो क्या, मतलब हामीले चाहिँ गभर्मेन्टमा डिपेन्ड हुने भनेको पनि होइन। हाम्रो आफ्नो अभियसली रेस्पोन्सिबिलिटी पनि छ तर गभर्मेन्टबाट डिरेक्सन हुनु पर्ने। हामी यो यहाँ गइरहेछौँ जस्तै दुईवटा छिमेकी राष्ट्रले चाहिँ घोषणा गरे होइन 2030 देखि हामी इलेक्ट्रिक भेहिकल्स मात्रै प्रड्युस गर्छौँ भन्ने। सो त्यो डिरेक्सन भएपछि त व्यापारीहरूले त्यो खालको इकोनोमीले पनि त्यो अनुसार एडजस्ट गर्दै जान्छ भन्ने कुरामा हामी छलफल गरिरहेछौँ यसमा। सो त्यही भएर मेरो अघिको प्रश्न पनि थियो कि म फेरि एकपल्ट सोध्न चाहन्छु कि जस्तै यो त्यही कन्टेक्स्टमा चाहिँ हामीले आफूलाई प्रिपेयर भोलिको लागि हामीले प्रिपेयर गरिरहेको छैन हाम्रो इकोनोमी हाम्रो सिस्टमहरूलाई त्यो अनुसार हामीले प्रिपेयर गरिरहेको छैन भन्ने कुरामा चाहिँ म कार्तिकजीबाट सोध्छु। सो प्लानिङ कमिसनको यसमा आई थिङ्क भेरी इम्पोर्टेन्ट रोल, जुन तलदेखि माथिसम्म कोअर्डिनेसन गर्न पनि प्रोभिन्ससँग पनि कोअर्डिनेसन गर्न। सो यसमा चाहिँ हामीले कसरी फोर्सी गरिरहेछौँ त हाम्रो इकोनोमिक सिस्टम्सहरूलाई अपग्रेड गर्ने त्यो अनुसार चाहिँ लैजानलाई केही हिसाबमा हामीले एटलिस्ट केही सोचिरहेछौँ त्यसको बारेमा? डेफिनेटली सबै सेक्टरहरू लागिरहनु भएको छ होइन, बट लाइक म्याम सेड I think personally, first of all, I think for electric vehicles, the government is extremely positive. Like I, as an outsider, can also feel that. However, we do require suggestions like today we received from the private sector, the general public, all stakeholders on what policy, on what like legislations are required to further strengthen it. But I definitely think so. Yeah. So योजना आयोग SDG के focal point भएको कारणले गर्दा चाहिँ 2030 सम्म चाहिँ 50% of the public transportation electric हुनेछ र also renewable energy को share पनि 50% नै बढाउने छ भन्ने aim राखिएको छ हैन. To do that, to achieve the goals of SDG even, I think it's government त छँदैछ, private sector को उति नै responsibility छ जुन मलाई लाग्छ नेपालमा अहिलेसम्म त्यति बोध भएको छैन कि like SDG as a buzzword is around, but even the private sector needs to do something. Like all I see, for instance, if the government is not working, the private sector isn't as well. All I see is traders around, you know. So what we need to do, and even the private sector needs to come to the government saying, facilitate गर्ने policies-हरु बनाइदिनु, अझै like legislations, acts ल्याइदिनु हैन. तर बरु नेपालमा किन उत्पादन नगर्ने त electric vehicles?
so that we actually become good in the manufacturing sector. अहिले हामी एकदम रेमिटेन्स बेस्ड इकोनोमीमै छौँ होइन, सर्भिस सेक्टरको ग्रोथ हुने त्यही कुराहरू भइरहेको छ. Obviously the government is trying to formulate very sound policies, but I think we really require and we need the private sector to put the hand forward and come with us. So Ramji, अहिले उहाँले सोध्नु भएको जस्तै नि यो अफ पिक आवरमा नि यो एकदम मिनिमल प्राइसमा 4-5 रुपैयाँमा दिन सम्भव छ छैन के छ? त्यो सम्भव छ. मलाई लाग्छ हामीले युनिभर्सिटीहरूलाई द टाइम अफ टेक मिटर युज गरिरहेका छौँ. त्यही बेसिसमा पोलिसी बन्यो भने सब पेसेन्जरलाई रातको समयमा तपाईँको पिकमा नचलाइकन अफ पिकमा लोएस्ट रेटमा दिन सकिन्छ. 5 वर्षपछि आएर फेरि थपेर दिने हो कि अस्ति जस्तो भएको. तर अहिले नै अब अहिले नै तपाईँले भनिहाल्नु ट्रान्सपोर्ट सेक्टरको अब हामीले अहिले प्राइभेट सेक्टरमा जे जति इलेक्ट्रिक भेहिकलहरू छन् त्यसैलाई पनि चार्जिङ स्टेसन बनाएर चाहिँ हामीले सेल गर्ने सन्दर्भमा पोलिसी ERCबाट कुनै किसिमको ट्यारिफ फिक्स नभइसकेको अवस्थामा चाहिँ सफा टेम्पोकै रेट लगाएर दिने कि भन्ने मन्त्रालय कुल लेभलमा कुरा भएको छ. नमस्ते, म चितवनबाट हामी एउटा गाडी बनाउने भनेर हाम्रो टिम लागिरहेछौँ. हाम्रो अलि नयाँ कन्सेप्ट छ. हामी पुरानो गाडीहरूलाई त्यसको बसहरूलाई इन्जिन निकालेर ब्याट्री राखेर चलाउने प्रोसेसमा छौँ. हामी धेरै यसलाई मिहिनेत गऱ्यौँ, धेरै कुद्यौँ, 2-3 वर्ष भइसक्यो यसको लागि. कहीँबाट सहयोग पाएनौँ. हामी चाइना पनि गएर ब्याट्रीहरूको लागि पनि प्रोसेसिङ गऱ्यौँ होइन. त्यसको लागि पार्ट्सहरू मगाउन लागेका छौँ. पार्ट्सहरूलाई ट्याक्स लाग्ने रहेछ भन्ने बुझ्यौँ हामीले बुझ्दाखेरि. अनि कुनै कम्पनीको गाडीहरूलाई गर्दाखेरि त्यो रजिस्ट्रेसन गर्न मिल्छ कि मिल्दैन. कुनै कम्पनीहरूले त्यसको लागि उनीहरूको गाडीहरू हामीले युज गर्दाखेरि उनीहरूको ट्याक्सेसहरू युज गर्ने भएर त्यसको लागि गभर्मेन्टको पोलिसी के छ भनेर हामी बुझ्नुलाई धेरै मिहिनेत गरिरहेको छौँ. कुनै बाटो पाएनौँ. यो आज कार्यक्रम थाहा पाएर हामी दौडेर आएको चितवनदेखि. त्यसको लागि हामीले के हेल्प पाउन सक्छौँ होला? यो चाहिँ के राजुजी यसमा केही छ मन्त्रालयको ऊर्जा मन्त्रालयबाट के यसको यस खासै ऊर्जा मन्त्रालय नेपालको कानुन अनुसार एउटा जाने सिस्टमबाट अर्को सिस्टममा जाने जाने वर्जित छ. कन्भर्जन इज नट अलाउड इन नेपाल. त्यो चाहिँ एकदम खतरा जाने मतलब हो. त्यस कारण जाने त्यो जाने कानुनलाई खारेज गरेर पुरानो गाडीहरूलाई त्यसको इन्जिन हटाएर इलेक्ट्रिक भेहिकलमा कन्भर्ट गर्ने एउटा नीतिगत योजना नै हुनुपर्छ. पछाडि नमस्कार. यो चार्जिङ स्टेसनको बारेमा सल्युसन एकदम सिम्पल छ. जस्तो अहिले मेरो यहाँ यो होटेलमा म इलेक्ट्रिकल भेहिकल गरेर आएँ होइन. मलाई एउटा खालि पावर आउटलेट चाहियो. 15 एम्पियरको 2-3 किलोवाटको पावर आउटलेट. हरेक भेहिकलको आफ्नो आफ्नो चार्जर आउँछ. मेरो इटुओको मेरो चार्जर छ. कसैले होन्डाईको किन्यो भने चार्जर छ. हामीले खालि एउटा 2-3 किलोवाट पावर बेहोर्न सक्ने राम्रो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई क्वालिटी राम्रो भएको एउटा पावर आउटलेट चाहियो. त्यहाँ हामीले प्लग गरेपछि चार्जिङ भइहाल्यो. स्पेसल इन्फ्रास्ट्रक्चर के पनि गर्नु पर्दैन. सिनेमा हल, के अरे यो ठुल्ठुलो यो मलहरू अथवा स्कुलहरू अथवा यो होटेलहरू यी सबैको पार्किङ लटमा राम्रो एउटा आउटलेट 15 एम्पियरको राम्रो चार्जिङ आउटलेट भयो भने खुर्कने चार्जिङ गरेर भइहाल्यो. घन्टाको 20 रुपियाँ चार्ज गरेर भइहाल्यो. यति सिम्पल सल्युसन पनि हामी इम्प्लिमेन्ट गर्न सक्दैनौँ. कुरा ठुला गर्छन्. अर्को कुरा यो इटुओको चार्जर एक थरी हुन्छ, हुन्डाईको चार्जर अर्को थरी हुन्छ, टोयोटाको चार्जर अर्को थरी हुन्छ. केही गरी चार्जिङ स्टेसनमा सबै भेहिकललाई चार्ज गर्नु मिल्ने हो भने इटुओको चार्जर हाल्नु पर्यो, हुन्डाईको चार्जर हाल्नु पर्यो. जस्तो हरेक मोबाइलको बेग्लै चार्जर छ त्यस्तै हरेक भेहिकलको पनि बेग्लै चार्जर हुन्छ. त्यो सबै चार्जरलाई मिट गर्ने एउटा चार्जरले मिल्दैन. किनभने ब्याट्रीको त्यो चार्जिङ प्रोफाइल फरक हुन्छ. त्यस कारण हामीलाई अहिले सिम्पली के चाहियो भने म यहाँ होटेलमा आएपछि एउटा पावर प्लगमा मेरो चार्जर प्लग गरेपछि चार्जिङ भइहाल्यो. यति सिम्पल सल्युसन हामी गर्न किन नसक्ने? रामजी यो के सजिलो छ गर्न? होइन, उहाँले भने जस्तै त्यो अब स्लो चार्जरको केसमा 7 देखि 8 घन्टा लगाएर चार्ज गरेर लिएर आउनुभएको छ र यहाँ आएर प्लगमा जोडिदिनु भएको छ नि हुन्छ. तर अब अहिले अब तपाईँको टेक्नोलोजी चेन्ज भइसकेको छ. फास्ट चार्जर, बेसी फास्ट चार्जरमा
कन्भर्ट भइसकेको छ र हामीले गर्न खोजेको हो उहाँको सोल्युसन अनुसार पनि तपाईँको एसी चार्जरहरूको केसमा चल्ला नचल्ने कुरा छैन तर फास्ट चार्ज गर्नको लागि एलिएले जुन गर्न लागिरहेको छ अल प्रोटोकल्सहरू यहाँ जेनरली भएका गाडीहरूमध्ये तपाईँको सिसिएस र चडेमो भन्ने दुई किसिमको प्रोटोकल राखेर र एउटा तपाईँको एसी चार्जर पनि राखेर हामीले नयाँ किसिमको सबैलाई मिल्ने हिसाबले चाहिँ एलिएले गर्न खोजेको हो। बाल सुन्दर मल्ल इलेक्ट्रिकल इन्जिनियर बाई प्रोफेसनमा कन्सल्टिङ इन्जिनियर म इलेक्ट्रिकल ड्राइभ सम्बन्धी पढेर आएको मान्छे। मेरो फर्स्ट क्वेसन नम्बर 1 चाहिँ इलेक्ट्रिकल भेहिकलमा गभर्मेन्ट सेक्टरले पनि नगरेको भन्दैन म है त्यस्तो चाहिँ ट्याक्स रिबेटहरू दिएको छ त्यो भन्दा हुँदै पनि किन प्रमोसन भइरहेको छैन यस्तो बेसिक क्वेसनमा के आउँछ भने फर्स्ट क्वेसन इज द कस्ट वाइ द कस्ट अफ इलेक्ट्रिकल भेहिकल इज सो मच देन अदर भेहिकल्स है यो सम्बन्धी कसैले एनालिसिस गरेर हेरेको छ इन्डियामा त्यति पर्नेको यहाँ यतिका कसरी पर्यो वाइ किनभने गभर्मेन्टले ट्याक्स रिबेट दिएको छ स्टिल इट इज सो कस्टली त्यसकारण चाहिँ के हुनु पर्यो भने यसमा पर्नुपर्ने कस्ट कति त भन्ने त्यो सम्बन्धी एनालिसिस हुनु पर्यो नम्बर 1 है त्यो चाहिँ अहिलेसम्म भएको मलाई लाग्दैन म त्यो इलेक्ट्रिकल भेहिकल पछि लगाएर आएको 5 वर्ष भइसक्यो अब जब रिजनेबल प्राइस हुन्छ म किन्छु भनेर तर आई डोन्ट सी दिस देयर इज नो चान्स अहिलेसम्म त्यो भएको छैन। अब डिलर कहाँ गएर कुरा गर्दाखेरि के गर्ने सर अब चाहिँ अब भर्खर डिजाइन भएको छ भर्खर रिसर्च भएको छ त्यसै कारण चाहिँ कस्ट अब एडेड अफ भएर त्यो नेपालमा कि नेपालको लागि मात्रै स्पेसल डिजाइन हो इलेक्ट्रिकल भेहिकल अरू देशमा हुँदैन इन्डियामा भइरहेको छ चाइनामा भइरहेको छ वाइ सो कस्टली नम्बर 1 अब त्यो कस्ट अनुसार चाहिँ गर्ने हो भने हाम्रो गभर्मेन्टले के कन्ट्रोल गर्नु पर्यो भने कुनै पनि कमोडिटी सेल गर्दाखेरि बाई ल ओन्ली 20% प्रफिट इज अलाउड उनीहरूले कति प्रफिट लिएको छ त ल ठिक छ प्रफिट लिएको छ त्यो अनुसार ट्याक्स तिरेको छ गभर्मेन्टले हामी इभन चेक कहिले पनि गरेको छैन त्यस कारण नम्बर 2 नम्बर 3 प्रब्लम भनेको चार्जिङ स्टेसन प्राइभेट सेक्टरको मान्छेले चार्जिङ स्टेसन चाहिँ कहाँबाट ल्याउने एउटा चार्जिङ स्टेसनको चार्जिङ स्टेसन राख्नुलाई 3 लाख रुपियाँ पर्छ भनेपछि त्यो भेहिकलको कस्टमा त्यो 3 लाख जोड्नु पर्यो त्यस्तो चार्जिङ स्टेसन अहिले जोशीजीले भन्नुभएको चाहिँ इट सुड बी एभाइलेबल त्यो कुनै ठुलो कुरा होइन इट सुड बी इजिली एभ्रिवेयर सुड बी एभाइलेबल। अब प्राधिकरणले के गर्न लाग्छ भनेको छ अब होपफुली इट विल कम भेरी सुन है। नम्बर 3 मेरो चाहिँ अब सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट चाहिँ हाम्रो फ्युलको कस्ट चाहिँ नेपालको यति बढिरहेको छ है तर मोर ओभर इन्भाइरोमेन्टल अवेरनेसमा यति चाहिँ पोल्युसनमा भेहिकलको पोल्युसन इज अलमोस्ट 30% अफ द होल पोल्युसन भनेपछि इलेक्ट्रिकल भेहिकल कति इम्पोर्टेन्ट छ सबैले भनेको चाहिँ ठिक छ भनेको छ तर चाहिँ आफूले गर्नुपर्ने सेक्टरको काम कसैले गरेको छैन। नम्बर 1 भनिहाले डिलर्सहरूले यसको प्राइस रिजनेबल छ कि छैन हेर्नु पर्यो गभर्मेन्टले त्यो चेक गर्नु पर्यो अब चाहिँ प्राधिकरण होस् डिलर होस् सबैले चार्जिङ स्टेसनको व्यवस्था गरिदिनु पर्यो है। अरू नेक्स्ट क्वेसन इज द ब्याट्री डिस्पोजल भने अघि विजयजीले भनिहाल्नुभयो दिस इज नट द बिग इस्यु सो फार थ्याङ्क यू। मेरो अफिसमा होइन हजुर जुन प्राइभेट सेक्टरबारे कुरा गर्नुभयो त्यहाँ चाहिँ इलेक्ट्रिकल भेहिकल प्रमोसन गर्नको लागि के गर्छ भनेदेखि पहिला कुरा त भेहिकल म्यानुफ्याक्चरर्सहरूले नै चार्जिङ स्टेसन राख्छ। भनौँ अब जुन म विदेशमा काम गर्छु त्यहाँ यो E2 छैन त्यहाँ टेस्ला छ भनेपछि के गर्छ भने टेस्लाले बाटोभरि उनीहरूले चार्जिङ स्टेसन राख्छ र त्यो राखेपछि के हुन्छ भनेदेखि मलाई काठमाडौँदेखि पोखरासम्म जाँदाखेरि बाटोमा बत्ती के अरे इलेक्ट्रिसिटी छैन भन्नु पर्दैन किनभने नारायणघाटमा E2को एउटा चार्जिङ स्टेसन छ र भात खाइन्छ के गरिन्छ त्यो बेलामा चार्ज गर्न सकिन्छ होइन। सो प्राइभेट सेक्टरले त्यसरी आफ्नै भेहिकलको सेल्स प्रमोट गर्नको लागि उनीहरूले नै चार्जिङ स्टेसन्सहरू राख्दै हुन्छ विदेशमा त्यस्तो पनि छ। अनि अर्को कुरा कस्तो पनि भन्दाखेरि जुन यहाँ भन्नुभयो हस्पिटलमा सिनेमाहरूमा होटेलहरूमा त्यो पनि एउटा फाइदाजनक हो किनभने मान्छेलाई थाहा हुन्छ कि धेरै अब त्यो पार्किङ स्टेसन खाली इलेक्ट्रिक भेहिकल मात्रै रिजर्भ हुन्छ
मेरो इलेक्ट्रिकल भेहिकल छ, मैले त पार्किङ पाएको छु होइन। सो त्यो पनि एउटा मोटिभेसन हुन्छ। मेरो कम्पनीमा ठ्याक्क ढोकाको अगाडि 4वटा इलेक्ट्रिकल भेहिकलको पार्किङ स्टेसन छ। हाम्रो कम्पनीको पार्किङ लट 15 मिनट हिँड्नुपर्छ हाम्रो अफिसबाट होइन, त्यो ठुलो हाम्रो फ्याक्ट्रीहरू छ। त्यसैले सोच्छन् मान्छेले अरे हरेक दिन म 15 मिनट आउने 15 मिनट जाने, आधी घन्टा मेरो टाइम हिँड्दैमा गयो। मैले एउटा बिजुली गाडी किनेँ भने ठ्याक्क मेरो अफिस अगाडि पार्क गर्न पाएँ। त्यही कुरा सोचेर पनि हाम्रो अफिसका मान्छेहरूले इलेक्ट्रिकल भेहिकल किनेका छन् भनेपछि अफिसहरूमा पनि यो महिन्द्रा यो हुन्डाई किया आज स्पोन्सर्स नै उहाँहरूले गर्नुभएको छ। उहाँहरूले मेरो इलेक्ट्रिकल भेहिकल बेच्नको लागि मैले यो 3 लाख रुपियाँ राख्छु, त्यो 3 लाख रुपियाँले मेरो 10वटा अरू 20 लाख 30 लाख जाने मोटरहरू बिक्री हुन्छन् भनेर सोचेर अगाडि बढ्यो भने नेपालमा एटलिस्ट काठमाडौँमा भनौँ या ठुलो सहरमा भनौँ इलेक्ट्रिकल भेहिकलको सेल्स बढ्छ होला जस्तो मलाई लाग्छ। नमस्कार, मेरो नाम चाहिँ उमेशवर श्रेष्ठ, म चाहिँ इरानको अध्यक्ष। मेरो सबैभन्दा प्रमुख प्रश्न चाहिँ के छ भन्दाखेरि हामीले बेसिक कन्सन्ट्रेसन हाम्रो जुन चाहिँ पब्लिक भेहिकलहरूमा गर्नुपर्ने चिज थियो त्यो पब्लिक भेहिकलमा भएको जस्तो मलाई लाग्दैन। किन भन्दाखेरि अहिले 300वटा बसको कुरा आइरहेको छ, 30वटा बसको कुरा आइरहेको छ, विभिन्न कुराहरू आइरहेको छ। तर हामीले यसो हेर्दाखेरि चाहिँ के त भन्दाखेरि अहिले पनि बिग बसेसहरू नै दर्ता भइरहेको छ। ठुलो बसेसहरू डिजल बसेसहरू अहिले इम्पोर्ट भएर दर्ता भएर चाहिँ सञ्चालनमा आइ नै राखेको छ। यो भनेको चाहिँ अर्को 20 वर्षसम्म हामीले स्टिल त्यो डिजल बसेसहरू चाहिँ चलाउने नै हो। अहिले अथोरिटी दिनु भनेको अहिले यदि गभर्मेन्टले पोलिसी बनाइसकेको छ र चाहिँ नि त्यो पोलिसीलाई चाहिँ हामीले एडप्ट गर्ने हो भने आजको मितिदेखि भोलिको दिनदेखि चाहिँ नि यहाँबाट गइसकेपछि के हुनु पर्यो त भन्दाखेरि तपाईँको सबैभन्दा प्रथम चाहिँ नै पुरै इलेक्ट्रिक भेहिकल मात्र इम्पोर्ट गर्न दिनु पर्यो पब्लिक भेहिकलमा विशेष गरेर। किनभने पब्लिक भेहिकलमा चाहिँ नि यसले चाहिँ नि 5 times to 10 times चाहिँ नि यसले बढी इम्प्याक्ट गर्छ। एउटा कार भनेको चाहिँ तपाईँको लगभग 20 देखि 30 किलोमिटर चल्छ भने एउटा ट्याक्सी भनेको 200 किलोमिटर चल्छ। त्यसले फ्युल कन्जम्सन गर्ने कति त्यसले चाहिँ नि इम्प्याक्ट कत्रो पार्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले हेर्नु एकदमै जरुरी छ, नम्बर 1। र अहिले चाहिँ नि यो विषयलाई लिएर यातायात मन्त्रालयको चाहिँ नि के धारणा छ, जबकि चाहिँ त्यहाँ वातावरण यो हाम्रो पोलिसी यो सवारी के अरे वातावरण मैत्री सवारी तथा यातायात नीति 2071 आएको 71 देखि आज 76 भइसक्यो। त्यसलाई चाहिँ नि एकदम राम्रोसँग इम्प्लिमेन्टेसन गरेको भएदेखि चाहिँ नि त्यसमा चार्जिङ स्टेसनको इन्फ्रास्ट्रक्चरदेखि लिएर सबै चिज छ। त्यो विषयमा चाहिँ नि कतै पनि कहीँ पनि चाहिँ अगाडि बढेको देखिँदैन। हाम्रो यहाँ चाहिँ अभियन्ता हाम्रो गङ्गाजी यहाँ हुनुहुन्छ, हाम्रो विजयमान सर अभियन्ता हुनुहुन्छ, यहाँ धेरैजना अभियन्ताहरू हुनुहुन्छ जसले चाहिँ नि त्यो बनाउने बेलामा चाहिँ हामीले सपोर्ट पनि गरेका थियौँ। तर दुर्भाग्यवश आज 6 वर्षमा चाहिँ नि त्यसका समितिहरू पनि बनेका छैन। त्यसमा अघि भर्खर उहाँले एउटा प्रश्न उठाउनु भयो कन्भर्जनको विषय। त्यसमा कन्भर्जन पोलिसी आइसकेको छ, देखिएको छ त्यसमा पोलिसी, तर त्यसलाई एडप्ट गर्ने कसरी त भन्दाखेरि यो त चाहिँ नि ट्रान्सपोर्ट मिनिस्ट्रीले यसको चाहिँ नि निर्देशिका बनाउनु पर्ने हो नि त, कार्यविधि बनाउनु पर्ने हो नि त। तर यो कार्यविधि बन्न सकेको छैन। कन्भर्जन गर्ने पोलिसी त आइसकेको छ, कन्भर्जन गर्न दिएकै छ भन्नुपर्छ। मैले यसो हेर्दाखेरि पोलिसीमा देखिन्छ हामीले, तर त्यसको कार्यविधि के त। र हामीले यदि चाहिँ नि इलेक्ट्रिक भेहिकललाई फास्ट एडप्टेसन गर्ने हो भने, छिटोभन्दा छिटो यो मोबिलिटीलाई चाहिँ नि ल्याउने हो भने ठुला बसहरूमा जस्तो उहाँ हाम्रो साथीले गर्नुभएको अहिले इनिसिएट गर्नु खोज्दै हुनुहुन्छ त्यस्ता चाहिँ नि कन्भर्जन गर्ने कम्पनीहरूलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ। नभए चाहिँ नि हामीले यो ठुला बसहरू त अर्को 20 वर्षसम्म त यहीँ चलिरहन्छ। हामीले कन्भर्जन नगरिकन कसरी इलेक्ट्रिक भेहिकलमा एडप्ट भएर जाने त भन्दै जाने। मेरो 2 शब्द यहाँ राख्छु, धन्यवाद। नमस्ते यहाँहरू सबैलाई। हाम्रो छलफलहरू कस्तो भएको छ भने यो हाम्रो नेपाली सोसाइटी अथवा सबैमा केटा र केटीको चाहिँ पहिला बिहा गर्नुभन्दा अगाडि परिवार नियोजन गरिन्छ, अनि त्यसपछि छोराछोरी जन्मिन भनेर व्यापक प्रचार गरेको छु। यथार्थ स्थिति यही हो। त्यसैले गर्दाखेरि मैले यहाँहरूलाई जानकारी केही विषयहरू मूलभूत कुराहरू जानकारी दिनुपर्ने अवस्था हुन्छ। अब अर्कोतिर चाहिँ अर्को पनि तपाईँहरूको नेपाली उखान छ नि, अर्का बाउको क्रिया गर्ने भनेका हामी नीति निर्माणमा संलग्न यो राष्ट्रको दुरुपयोग गर्ने मान्छेहरू
सबै त्यो अर्काभावको क्रिया गर्ने भने मतलब के हो भने आफ्नो देशमा पोलिसी निर्माण बनाउने हैसियतमा बसिया छन् तर पोलिसीमा कहाँ समस्या हो त्यहाँ कहाँ हो भन्ने कुरा थाहा छैन। मैले क्वेसन राख्छु, उहाँ यातायात मन्त्रालयबाट प्रतिनिधि भएको होला, तपाईँलाई बाथरुम मैत्री सवारी तथा यातायात नीति छ भन्ने कुरा यही थाहा छैन जस्तो लाग्यो कि तपाईँको उत्तर एन्सर सुन्दाखेरि। यो कस्तो विचित्रको अवस्था हो। अर्कोतिर चाहिँ सवारी साधन आयात गर्न दिइन्छ, दर्ता गर्न दिँदैन। समस्या कहाँ हो भनेर कसले खोजिएको छ? यसको डेभलपमेन्ट गर्नलाई के टेक्नोलोजी डेभलपमेन्ट, पाइलट प्रोजेक्ट, इन्फ्रास्ट्रक्चर र डिमान्ड क्रिएसनमा कसले ध्यान दिएको छ? सरकारका कुन निकायले यसको जवाफ दिन सक्छ? अनि चाहिँ के अरे सस्तो लोकप्रियता र के अरे पब्लिक कन्जम्सनको लागि चाहिँ दुनियाँ प्रचार गर्दै जाने, विद्युत प्रणाली चार्जिङ स्टेसन बनाउँदै जाने, चार्जिङको के समस्या छ? समस्या त सर्भिस तथा यसका खास खास उसमा हो। पब्लिक भेहिकलमा चाहिँ डेभलपमेन्ट गर्नुपर्ने। अहिले उहाँले भर्खरै चाहिँ कन्भर्जन गर्ने कुरामा कन्भर्सन गर्ने 2005 देखिको अहिलेसम्म फाइल हेर्नु भने तपाईँहरू पत्रकार मित्रहरू छ, खोजेर हेर्नुहोस् भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले कति विधि गरेको छ। यो कुरा कसैले खोजी गर्नुभएको छ? अर्कोतिर के अरे इलेक्ट्रिक भेहिकल डेभलपमेन्ट गर्ने भनेर रुट अध्ययन भयो, त्यो चाहिँ नीति पास भइसकेपछि रुट स्वीकृत गरेर यातायात मन्त्रालयले रोकिरहेको छ। कस्तो विचित्र कुरा। यस्ता कुराहरू ख्याल गर्नुभएको छ? समस्या कहाँ हो भनेर इलेक्ट्रिक भेहिकललाई आज स्कुटरलाई तहस नस गरिएको छ, उल्टो इलेक्ट्रिक भेहिकलको बदनाम गर्ने काम गरिएको छ। जस्ता पनि इलेक्ट्रिक भेहिकल ल्याउने नि कुनै स्ट्यान्डर्ड नहुने, अनि चाहिँ जोसुकैले पनि इलेक्ट्रिक भेहिकलमा त भनेर चाहिँ लबिङ गरेर हिँडेको भनेर धमास दिने जताततै यसले कतातिर लान्छ। यस्ता कुराहरू आज गम्भीर क्वेसन खडा भएको छ। यसले त इलेक्ट्रिक भेहिकल डेभलपमेन्ट होइन, यसले त सिट ल्याउनेतिर लान्छ। जस्तो कौशल इलेक्ट्रिक भेहिकल ल्याउने अनि प्रचार त यो त दर्ता पनि हुँदैन, यसलाई पनि चाहिँदैन भनेर आम रूपमा प्रचार गरेपछि कस्तो हुन्छ? इलेक्ट्रिक स्कुटर के को लागि बनेको? त्यो चाहिँ के अरे 2000-4000 किलोमिटर कुद्नको लागि बने स्कुटर हो? यो कुरा कसले ख्याल गरेको छ? त्यो त जम्मा 50 किलोमिटर कुद्ने जुन समथर एरिया हुन्छ। इलेक्ट्रिक भेहिकल आज हिमाल पहाड सबै चल्ने भनेर डेभलप भएको छ संसार कुनै मुलुकमा? त्यो त मैले कहीँ पनि देखाएको छैन। तर यहाँ चाहिँ अब उल्टो उल्टो कुरा गरेर जाने, अनि त्यसपछि इलेक्ट्रिक भेहिकललाई त्यसलाई चाहिँ त्यो एउटा निश्चित मापदण्ड बनाएर चाहिँ लानुपर्छ भन्दाखेरि त कोही पनि छैन, सम्बन्धित निकायले कसैले छैन। अनि सरकार चाहिँ गैर जिम्मेवारी बन्ने, सरकार अरू भनेर त्यसरी चाहिँ बकास गरेर हुन्छ। यस्ता कुराहरू आज गम्भीर प्रश्नहरू चाहिँ खडा भएको छ। त्यसैले गर्दाखेरि अहिले हामीले साँच्चै समस्या कहाँ हो? नीति बनाएको छ, नीति कार्यनीति योजना भनेको के हो? बाथरुम मैत्री सवारी तथा यातायात नीति भने त उहिले 31 भदौ 13 गते स्वीकृत गराएको छ। कस्तो नीतिलाई कसरी कार्यान्वयन गर्ने भने कार्ययोजना चाहिने। बजेट आउँछ ल इलेक्ट्रिक भेहिकल आउने सबै भ्रम पर्छन्। मैले अघिल्लोचोटि अर्थमन्त्री स्पष्ट भनिदिएँ, तपाईँ कहिलेसम्म मान्छे ठग्नुहुन्छ? स्पष्टमा भनिदिएँ, यो राष्ट्रपतिको राष्ट्रको लागि काम गर्छ कि विदेशी मल्टिनेसनल कम्पनी अथवा कुनै यसको एजेन्टको काम गर्छ? यहाँ बनेका यहाँ इलेक्ट्रिक भेहिकल बनाउनु पर्ने भने बेसरी कर थुपार्नु, अनि त्यसपछि बाहिरबाट आउने अथवा फेरि त मैले विरोध गरेँ होइन, बाहिरबाट पनि कर छुट जरुरी छ। यस्ता कुराहरूलाई चाहिँ कहिले नहुने। यो कुरा हामीले कसले ध्यान दिने भन्ने कुरा चाहिँ आज गम्भीर खालको क्वेसन छ। उहाँले कुराहरू मारे कन्भर्सन गर्ने भने केले बाधा गरेको छ? कसले उठाएको छ आसनको छ? सवारी तथा यातायात व्यवस्था 2049 दफा 39ले चाहिँ एउटा त्यो म्यानिपुलेट गरेर भनेर चाहिँ कुनै पनि स्टेसन परिवर्तन गर्न पाइने छैन भनेर राखेको शब्दलाई आज कहिलेसम्म खेलाएर चाहिँ मान्छेलाई भ्रम पर्ने र यो देशका उद्यमशील अलिक जागरुक के अरे नागरिकहरूलाई चाहिँ ध्वस्त पार्ने, यस्तो खालको चाहिँ गम्भीर खालको प्रश्न छ। तपाईँले धन्यवाद भनिहाल्नु, अरू धेरै चाहिँ मैले अहिले यो दिन को पनि कुरा गर्नुभयो उहाँले होइन। यो चाहिँ इलेक्ट्रिक भेहिकल्सहरू चाहिँ त्यत्रो ट्याक्स दिँदा पनि ब्रेक दिँदा पनि किन त्यो अझै पनि महँगो छन्, एउटा त्यो सिरियस प्रश्न। अर्को चाहिँ यो कन्भर्सनको ठ्याक्कै इस्यु चाहिँ के हो त? कन्भर्सनको कुरा अघि सरले यहाँबाट पनि आइसकेको छ। अब जस्तो चाहिँ अब हामीले त्यो कन्भर्सनको कुरो अहिलेसम्म हाम्रो ऐनमा नभएको कुरो भएको हुनाले हामीले अब यसै बोल्न सकिएन, किनभने हामी पनि कर्मचारी भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले नै ऐनमा टिकेरै बोल्नुपर्ने हुन्छ। त्यस कारण अब कन्भर्सनको विषयमा अब भविष्यका दिनहरूमा त्यसलाई आवश्यकता ठानेको अब यस्तै आवाजहरू आइसकेपछि नै अब सरकारले पनि सोच्ने हो, किन भन्दाखेरि सबै विषय सबैलाई थाहा हुन्छ भन्ने हुँदैन, कतैतिरबाट यसरी नआइकन फेरि त्यो अगाडि पनि बढ्दैन। त्यो भएको हुनाले मलाई लाग्छ यो चाहिँ अब यसरी आवाजहरू आइसकेपछि बिस्तारै हामीले अगाडि बढ्दै लैजाने भन्ने चाहिँ विषय जस्तो लाग्छ। अनि अब कस्तो कुरा गर्दाखेरि पनि मलाई पनि यो मैले अघि भने मेकानिकल इन्जिनियर नभएको हुनाले इलेक्ट्रिक भेहिकल चाहिँ नि अब फसिल फ्युल भेहिकलको कम्पेयरमा किन धेरै महँगो भइरहेछ भन्ने विषयमा मैले सुनेको चाहिँ त्यसको सबभन्दा बढी कस्ट भनेको ब्याट्री नै हो भन्ने मैले सुनेको छु। अन्त ब्याट्रीको कारणले गर्दाखेरि त्यसको र एउटा एनालाइसिसले के पनि भनेको छ भन्दाखेरि त्यसको इनिसियल कस्ट हाई हुन्छ, तर त्यसको मेन्टेनेन्स कस्ट र इम्प्लिमेन्टेसन कस्ट कम हुने भएको हुनाले फसिल फ्युलको
भेहिकल्सको कम्पेयरमा इलेक्ट्रिक भेहिकल्समा सुरुको इन्भेस्टमेन्ट हाई भए तापनि त्यसको चाहिने मेन्टेनेन्स कस्ट र इम्प्लिमेन्टेसन कस्ट कम हुने भएकोले गर्दाखेरि यो फोसिल फ्युलभन्दा इलेक्ट्रिक भेहिकल्स चाहिँ किफायती नै हुन्छ भन्ने चाहिँ मैले सुनेको छु। र त्यसमा तर मैले अब भन्नुपर्दाखेरि म आफैले यो एनालिसिस गरेको विषय होइन, जस्ट मैले सुनेको विषयलाई चाहिँ यहाँ मैले राखेँ। यो उहाँले भन्नुभयो नि हिजोले यो जुन प्राइभेट सेक्टरलाई यसमा कसरी इन्भल्भ गराउने भन्ने कुरा उहाँ जुन टेस्लाको जुन इक्जाम्पल दिनुभयो चार्जिङ स्टेसन्सहरूमा चाहिँ कसरी पार्टनरसिपहरू गर्न सकिन्छ, अघि उहाँले चाहिँ जुन अफ पिक आवर्सको चाहिँ कस्टको कुरा पनि गर्नुभयो होइन। सो यी कुराहरूमा चाहिँ के एनईले कुनै कामहरू गरिरहेछ, कसरी इन्भल्भ गराउने यो म्यानुफ्याक्चर कम्पनीहरूलाई भनेर कि यो मार्केट धेरै सानो भयो के हुँदै हो? चार्जिङ स्टेसनको हकमा मलाई लाग्छ राजुजीले त्यो कुरा एक्सप्लेन गर्नुहुन्छ। मलाई लाग्छ एउटा सार्वजनिक सेक्टरबाट कसरी गर्ने, एउटा प्राइभेट सेक्टरबाट कसरी जाने भनेर उहाँहरूको पोलिसी कार्यविधि लगभग तयार गरिसकेको अवस्था छ जस्तो लाग्छ मलाई चार्जिङ स्टेसनको हकमा। अरू अब एनर्जी कन्जम्सनको हिसाबमा इन्फ्रास्ट्रक्चर तपाईँको यो चार्जिङ तपाईँ इलेक्ट्रिक भेहिकलको कारणले गर्दाखेरि डिस्ट्रिब्युसनको हाम्रो इन्फ्रास्ट्रक्चर कति अपग्रेड गर्नुपर्छ, कहाँ अपग्रेड गर्नुपर्छ, काठमाडौँ भ्यालीमा कहाँ हामी युज गर्छौँ, कहाँ ट्रान्सफर्मरलाई थप्नुपर्छ, ती कुराहरूको हामीले पूर्वाधार बनाउने हिसाबमा चाहिँ सोचिरहेका छौँ। अहिलेको अवस्थामा अहिलेको चार्जिङ अहिलेको हिसाबमा जस्तै बिहान सुजित आचार्य सरले भने जस्तै 6000 to 8000 नम्बर्स थाउजन्ड्सको सङ्ख्यामा चाहिँ इलेक्ट्रिक भेहिकल्स तपाईँको आउँदो केही वर्षमा हुने हो भने त्यति बेलाको हाम्रो कन्जम्सन को लागि हाम्रो इन्फ्रास्ट्रक्चर डिस्ट्रिब्युसन लाइनहरूलाई चाहिँ हामीले पक्कै पनि तपाईँको अपग्रेड गर्नुपर्छ, ट्रान्सफर लगायतका सबै चिजहरूलाई अपग्रेड गर्नुपर्छ। अहिलेको अब 1-2 वर्ष 2-3 वर्षको लागि त अहिलेको सिस्टमबाट हामीलाई डिस्ट्रिब्युसन गर्नको लागि कुनै पनि समस्या छ जस्तो मलाई लाग्दैन। राजु यो पोलिसीगत रूपमा चाहिँ हामी यसमा क्लियर हुन होइन, अहिले यसो कुरा बुझ्दा के भने अलिकति धेरै यो इन्टर मिनिस्ट्री इन्टर डिपार्टमेन्टमा अलिकति यो कन्फ्युजनहरू पनि देखियो होइन। सो यी कुराहरू अलिकति क्लियर हुन जुन अहिले धेरैवटा जायज प्रश्नहरू पनि आए ती कुराहरूलाई एड्रेस गर्न हामीलाई यो एउटा कुनै कति टाइम लाग्ला त? त्यो भएर अब जस्तै मिनिस्ट्रीको कोअर्डिनेसन छ कि छैन भन्ने कुरामा जस्तै हामीले यो गाइडलाइन्स बनाउने क्रममा यातायात मन्त्रालयको सचिव छु, उहाँको नाम चाहिँ मैले बिर्सियो, आयल निगमको डाइरेक्टरहरू होइन अरू सम्बन्धित सबैलाई बोलाएर कसरी गर्दाखेरि छ भनेर छलफल चाहिँ राखेको थियो हामीले मन्त्रालयमा। मन्त्रीज्यूकै उपस्थितिमा हामीले छलफल राखेको थियो। छलफल राख्दाखेरि चाहिँ अहिले अनि जस्तै पनि हामीले क्याटेगोरी गर्दाखेरि सार्वजनिक र प्राइभेट गर्ने भनेर अहिले सार्वजनिकमा चाहिँ अहिले जस्तै सुरुमा चाहिँ यो पेट्रोल पम्प अहिले जुन एक्जिस्टिङ पेट्रोल पम्पहरू छ नि त्यही चाहिँ अब गर्न सकिन्छ कि भने पहिलो चाहिँ हामीले चाहिँ त्यतातिर उ गरेँ। तर कसो भने इलेक्ट्रिक भेहिकल यो चार्जिङ स्टेसनको लागि चाहिँ अलिकति ठाउँ एरिया पनि अलिक बढी नै चाहिँदैछ, किन अब चार्जिङ टाइप्स डिफ्रेन्ट टाइप्सको चार्जिङ हुन्छ। कुनै चाहिँ अब अलिक फास्ट चार्जिङ चाहिँ अहिलेको लेटेस्ट हिसाबले म्याक्सिमम् हाफ एन आवरसम्म हुँदैन, तर अरू भनेको मिनिमम 2 आवर्सदेखि भन्दा बढी नै हुन्छ। त्यो हिसाबले अब त्यहाँ केही 8-10 वटा त गाडी चार्जिङ राख्ने हो भने पनि स्पेस चाहिँ त्यो चाहिँ ठाउँ चाहिँ अलिक पुग्ने गरी हुनु पऱ्यो कि त्यो भएर त्यो मेन चाहिँ चार्जिङ स्टेसनमा चाहिँ अलिकति ठाउँको चाहिँ स्पेसको चाहिँ अलिकति कन्सटेन्ट चाहिँ रहेछ। त्यो हिसाबले चाहिँ हामीले चाहिँ अब पब्लिकको लागि चाहिँ अहिले भएको पेट्रोल पम्पहरू जस्तै अब साझा यातायातकै भयो होइन, प्राधिकरणको विभिन्न ठाउँहरूमा कहाँ राख्न सकिन्छ त्यो चाहिँ फोकस गरी, अनि प्राइभेट सेक्टरहरूको त्यसमा चाहिँ विभिन्न यो कमर्सियल मलहरू भयो होइन, प्राइभेट सेक्टरहरूको जस्तै हस्पिटल स्कुलहरू कहाँ राखिन्छ त्यो एरियालाई चाहिँ हामीले आइडेन्टिफाई गरेर। धन्यवाद। हामीलाई दिएको निर्धारित समय सकिएको छ। यो आजको यो लाइभ डिस्कसनलाई चारजनालाई धेरै धन्यवाद र अडियन्सलाई पनि। र हाम्रो म मिडियामा भएको हिसाबले मेरो एउटा 1 मिनट मात्रै यो अलिकति चाहिँ यो पर्सेप्सन एकदम इम्पोर्टेन्ट हुँदो रहेछ कि यो पोलिसी एकदम गजब भएर मात्रै पनि हुँदैन, पब्लिकले कसरी बुझ्छ, हामीले कसरी त्यसलाई अगाडि बढाउने भन्ने कुरामा अहिलेको मैले सुरुमै राखेको प्रश्न जुन 5वटा BYD बस छ त्यो 5वटा बस ठुलो कुरा हो, तर त्यसले के मेसेज दिइरहेछ भन्ने कुरा आई थिङ्क इट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट। कि त्यो 5वटा एडिपीमा आइरहेको 5वटा बस पनि सर्टिफिकेसन मिलेन यो भनेर चाहिँ लफडा गरेर अहिले चाहिँ प्रधानमन्त्री आफैले उद्घाटन गरेको बस चाहिँ आजसम्म नचल्नु चाहिँ त्यसले चाहिँ यो इलेक्ट्रिक जुन हामी फ्युचरमा जान गइरहेको छौँ त्यसले राम्रो सन्देश दिँदैन।
आई थिङ्क त्यसलाई चाँडोभन्दा चाँडो त्यो बस चाहिँ चलाउनुपर्छ। यति भन्दै आजको हाम्रो यो छलफल यहीँ टुङ्ग्याउँछौँ। धन्यवाद। Ladies and gentlemen, I would also like to take this opportunity to thank our sponsors of the conference, Hyundai Lakshmi, Paglianti, NMB Bank, Vianet, and also our supporting partners, Tigo, Easy Taxi Nepal, Pashupati Energy Development Company Limited, and lastly, Patron, Ministry of Energy, Water Resources and Irrigation, and AEPC. Ladies and gentlemen, now we have a presentation on policy and investment project for electric mobility by Mr. Rowan Fraser, who is country representative of GGGI. Thank you so much, EDC, and good morning, everybody. Nice to see many colleagues and friends from across the sector here, and thank you so much for inviting GGGI. I will make a small presentation now about some of the investment and policy discussions and projects that we have been implementing. Can you hear me okay? Yeah? Okay. So firstly, just to briefly introduce GGGI, because we are a relatively young organization and many colleagues are not familiar with us. So we are relatively new, as I say. We were launched in 2012. So we're a kind of a development startup in a way. And we're an intergovernmental organization. We're treaty-based. We were established at the Rio +20 conference back in 2012. We're essentially managed by governments for governments. And we provide a range of services to our government clients. President and Chair of GGGI is Mr. Ban Ki-moon. He joined us in about 2016 after he finished up with the United Nations. We're headquartered in Seoul, in South Korea, and we have operations now in about 33 countries globally. It's picking up year by year as we have new members join GGGI. And in Nepal, we are embedded within the Ministry of Forests and Environment. So MoEWRI is our host ministry, and it's with MoEWRI that we deliver our services in the country. So we provide two types of services primarily. One is policy, and and the second is investment. And I'll get into some of these in terms of the policy and investment work that we've been doing in electric mobility here in Nepal. We operate across 4 sectors: cities, which is where we do all our transport work; also sustainable landscapes, which is a lot of forestry and agricultural work. We also work in water and sanitation, primarily looking at technologies for sanitation. And then we also work in renewable energies. Here in Nepal, we are focused on 3 main programs: electric mobility, green cities, and sanitation. And as a demand-driven organization, these are programs that we have launched at the request of our government partners. So this is federal government, MoEWRI, MoPIT, other federal organizations, but also now provincial governments. Province 3 in particular has been making requests to GGGI, and then also local governments. We also work with quasi-governmental organizations, so for example, Soja Yatayat, which is essentially a government-owned organization, but not exactly government per se.
So we also work with some other quasi-governmental organizations, but fundamentally our plans are governmental. I will just look at the electromobility work that we have been doing. This was launched for us in 2017, and at that stage when MoPIT primarily, but also MoFE, requested that GDGI support the operationalization of some of their electromobility targets and policy. There was a lot of confusion and a lot of skepticism as well. Some people thought we were crazy to be working on electric mobility in 2017. But we're seeing over the course of the past 3 years quite a change in the sector, which is super promising and really exciting as well. So we took our initial programmatic framework primarily from policy. So there was the environmentally friendly transport policy, which was put in place in 2014. And this has very ambitious, as I'm sure many people have known, very ambitious electric mobility targets. This was then picked up into the nationally determined contribution, which is Nepal's primary climate change mitigation and adaptation policy for the UNFCCC in 2015. We also looked closely at some of the work that ADB and JICA had been doing in the transport sector, primarily to find ways that we could complement the work of these two players. And then also we were taking cues from the various fiscal incentives for electric vehicles, primarily looking at buses. And so as a result of all that, we did develop a kind of strategic priority around buses and working with electric buses in the sector. We felt that, and indeed MoPIT and MoFE were very clear to us, that there was high-level policy in place, but a lack of directives, a lack of operationalization, and a lack of investment. So that's where we have tried to focus our activities. This is just a quick extract from JICA's medium-term transport master plan, which I think is interesting because it sets a bit of a structure for how transport might be developed. The key point here is that it is a BRT proposal, and there's a lot of interest in BRT. We saw it at the investment summit. TDF as well is working in that space. And this as a BRT model is something which has been proposed for Kathmandu and which we at GDGI have been looking to complement. So our first piece of work in the policy space was the establishment of a national action plan for electric mobility. This was developed for MoFE and MoPIT, and primarily it was looking at all of the barriers in the sectors inhibiting the uptake of electric mobility. So we looked at barriers in terms of policy and governance, but also markets and infrastructure, as well as technical and capacity barriers and financing barriers. And essentially we were looking to identify all of the barriers and then work with stakeholders to put in place certain actions which could immediately and directly address those barriers. And there were three main priorities which we developed with government and other stakeholders to overcome these barriers. Firstly, the establishment of an electric mobility unit, a dedicated unit, and we have heard already this morning some discussions around that possibility, but a dedicated unit to promote electric mobility and also to regulate and support electric mobility markets in Nepal. We also thought it was very, very important to establish a financing scheme. Of course, India, China, other countries have large financing and subsidy schemes for electric mobility, which have been extremely useful. There isn't really one here in Nepal, but we looked in this action plan at designing a kind of conceptual national financing vehicle or subsidy scheme to support electric mobility. So a unit, institutions, and then financing, and then the third one was to launch a dedicated program for electric mobility, focusing on infrastructure and markets. This, as a policy product, was picked up and launched by Prime Minister Oli back in October of last year. And this has been, I think, quite useful in terms of cementing government commitment to electric mobility. We're seeing the Cabinet of Ministers propose these 300 buses. We've also met a couple of times with the Prime Minister to discuss other options for electric mobility. And we've also seen since kind of mid last year, Province 3 and some of the municipal governments also come on board with investment for electric mobility. So I think this type of high-level support for the sector is extremely valuable. We also developed a pre-feasibility study for Sajja Yatayat.
And this was essentially looking at the viability of deploying electric buses on the Lagankhel to Buranilkantha route. We analyzed the capex, the acquisition costs, the operational costs of maintenance, as well as fuel versus energy costs, and then also we looked at the benefits. And essentially, this is a quick summary of that. This is data from 2017, so it's also slightly outdated now, and some of these numbers would have improved. For example, the acquisition costs of the electric buses that we looked at have all reduced quite significantly. Here, the electric buses are sitting at around 5 times a diesel bus, but that's now down to about 3.5 times, even a little bit less in some cases. So we've seen vast improvements in acquisition costs, but the essential point of this is to here take the economic, social, and environmental costs of diesel buses. So these are costs in terms of public health, through noise and air pollution. These are also costs in terms of strategic geopolitical risk and economic dependency. So we quantified the monetary loss from the 2015 blockades and then brought that down to a per bus cost. Right? So this is the economic risk of running diesel, and we've heard a lot on that already this morning. But here we have quantified it, we've put a monetary value on it. And then we also quantified the environmental costs, which is essentially around a carbon tax for greenhouse gases. But when you take up all of these costs, you can see that the electric buses are significantly cheaper, especially this mid-size K7 at 39% cheaper than the diesel equivalent. This slightly larger electric bus is 24% cheaper, and then this is an Ashok Leyland. It had just come on the markets and it was quite expensive, and you can see it's slightly more expensive. But I think it's just useful to run these types of numbers because you can see the costs and benefits, and you can also justify certain government subsidies because of these public benefits of electric. We then worked with a number of entrepreneurs and private sector players to try and look at business models for electric mobility. We felt that generally the policy was relatively good. As I say, we needed operational activities and then investment. So finding business cases for electric mobility was a big priority under the first phase of this program. And we developed essentially 7 different business cases for electric mobility. So the first was to look at a mid-sized bus fleet plying primarily on the secondary routes. So these are 8 to 9 meter buses, not the large full-size 11 or 12 meter buses on the primary routes, but focusing specifically on secondary routes. Then also to rejuvenate the trolley buses around the ring road, and we've heard that already this morning. Also to set up a battery leasing scheme for Safa Tempos. We also looked at a charging stations option where we would integrate and work with people like Batbatini, other large department stores to integrate charging stations into their parking lots. Battery recycling, so what would be a viable business model to actually recycle batteries. Lithium ion only, we are not looking here at lead acid batteries. And then also to convert gasoline taxis to hybrid taxis. We didn't look at conversion to full battery electric. We looked at conversion to hybrid. And so you can see some of the numbers in terms of the IRR. So we're getting, some of these numbers are quite attractive. For example, the charging station scheme at 26% IRR, battery recycling up to 20%. These are rough numbers. So we are still working on refining some of these with specific partners. But you can see that there are some relatively positive results. And some of these projects we have taken on to various partners for feasibility and then hopefully implementation. All of these are available if you're interested on our website. In terms of our current engagements in the sector, which is our second phase of the electric mobility program, we are working on 4 primary projects at the moment. One is that Chief Minister Podel of Province 3 has been very vocal about some of his electric mobility ambitions for the province, and we've also seen that in some of the programs and policies released over the past kind of month as we move into the next fiscal year. And so we are working with the province and with the municipalities here in Province 3 to develop a dedicated electric mobility strategy. This would be a 10-year strategy focused on finding public
public-private partnerships for electric mobility, and then broader electric transport systems within Kathmandu, and then moving from Kathmandu to Hetoda, and then as a third phase, branching off into the other, so Bharatpur, Kavre, some of the other cities around the province. So this is something which we have just started over the past month, and we'll be working with the province and other stakeholders, including many stakeholders here, to develop a pretty robust strategy for the province. We have also been working on a more detailed electric bus investment proposal, primarily for Saja Yataya, but also for Province 3, KMC and LMC. This is to support the 45 crore investment which has been agreed by a consortium of investors for electric buses. I'll get into a little bit of detail on that. We're also undertaking a knowledge exchange to India to support some of our government partners to see operations in Kolkata, in Mumbai and in Pune, where electric buses are already running. And then we're expanding our investment options, so working with the investment community as well as entrepreneurs on specific business cases for electric mobility. A couple of just glimpses into the investment work that we are doing currently. This is work which we will be finalizing over the next month or so, so we don't yet have fully finalized numbers to share. But I wanted just to show a few glimpses of some of the things that we're looking at. So one of the questions that our clients came to us with at the start was whether or not it was better to deploy, because the envelope of investment is fixed, right? So we have a fixed amount of around 45 crore to invest. So the question was, is it better to invest that money in full-size buses with large batteries that can support a full day of operation on a single charge? By having a larger battery, they're therefore more expensive. So that being scenario A. And scenario B being smaller battery banks and therefore much cheaper buses that require frequent recharging at the terminal stations, right? And this is a much more cost-efficient, well, potentially a much more cost-efficient scenario. So we looked at both and tried to work out whether one was more cost-effective, and then also look at the kind of operational and technical viability of these two scenarios, because it has a large impact on both how the investment money is used, how it's spent, and then also how the operations in terms of buses on the road here in Kathmandu are deployed. So under scenario A, we are looking at a battery size of around 150 to 200 kilowatt hours. This could support a full-size electric bus for a full day of operations. The price is higher, as I say, just slow charging overnight at the depot, versus scenario B, where we have about 30% of the full capacity required per day, a lower price, slow charges overnight, and then also fast charges at the terminals. These were some of the investment costs, primarily upgrade at the depot and the terminals. This, we were looking at the Lagankel to Budani-Kanto route again. And essentially, when we ran the model for this, the scenario B option, which is the smaller size buses, is slightly cheaper. You can see it's 31 crore versus 34 crore. This is capex for the buses. And then for the charging stations. So it's about 10% cheaper, right? Scenario B is about 10% cheaper. On the operational side, you do have a slightly more expensive option here with scenario B. It's about 40 lakh annual cost of operating the fleet and the charging stations versus 31 lakh here. But even when you incorporate that operational increase in terms of cost, scenario B is still cheaper. This is over a 20-year life, so 20 by 9 is still less than 330 lakh. So scenario B is cheaper. It's a more cost-effective model when we run the numbers. But you do get installation risks, and you also get other operational risks, for example, traffic jams. Even just finding land at the terminal stations can be quite complicated. These types of things create risks which, from an operational perspective, almost don't justify the only 10% financial optimization. So from our perspective, while scenario B is more cost effective,
operationally it's more risky. And so the position that we have taken through consultations with our client is that ultimately scenario A is a better scenario to proceed with. And so that's the investment scenario that we are modeling. Just to show some of the numbers, we're running through all of the capex, the bus registration costs, installation costs for the charging stations, all of that. And then based on that, trying to look at some of the financial performance of this as a fleet. And one of the things that we've been trying to do is work out how different routes perform financially. So what is the return on investment of various routes? So we've been looking at about 4 or 5 routes in Kathmandu, and then also out to Lalitpur and one to Hitoda, which are not feasible. But these are metropolitan routes, and you can see that the IRR differs by route. And so here we're trying to work with Sajayatiyat, which is the primary client for this piece of analytics, to understand any cost or kind of cross-subsidy options between routes, and also to optimize the entire portfolio of buses across all routes. So even if one route has a lower IRR but is providing transport services in an important area of the city and is therefore justified, if that low IRR can be offset by other more profitable routes. So working with the portfolio, and we're getting a kind of entire portfolio IRR of about 2% essentially. So an okay IRR for a public transport operation. For private investment, it's maybe not high enough, but as a public transport operation, it's not bad. So that's us for phase 2, which is the current phase, which will run until the end of next year. And as part of this, we'll be moving on to a lot more investment work with entrepreneurs and impact investors here in the community. So a shameless plug, if there's any interest from stakeholders here to reach out to GGI, we are looking to engage with private actors and to find viable business opportunities. We have contacts to various international funding sources as well as the investment community here, and we'll be looking to operationalize some business models. So please do reach out if there's interest. Before I finalize the presentation, just to reflect briefly on the past 3 years in terms of what we said. When we started in 2017, as I indicated, there was a lot of skepticism. And I think that we've seen a huge reversal of that skepticism, and the types of discussions that we've had this morning already testify to the very robust interest from government and other players in electric mobility. And we see this at multiple levels, right from the Prime Minister's office through the federal ministries down to the province and the municipalities, which is fantastic. There's a huge amount of scale-up and replication potential, and we're working hard to try and find viable models for Kathmandu that we can then take out to other cities in the country and ideally go national with some of these options. We still see high prices of the buses and also of the cars, and this is an issue. But overall, supply is improving, and if we can find ways to kind of manage the higher prices of the electric vehicles, then this will be certainly an improvement for the market. We are seeing investment starting to flow. The 45 crore has been basically committed. We're still waiting to see what investment is behind the 300 buses at federal level. But these are very important. And then, of course, the investment that's coming in from NEA and federal government into NEA for charging stations is also something which is super exciting and a very positive sign. We still see the need for a very robust catalyst because we have great conditions in place, things are starting to move, but we haven't really managed to kind of get over the hump, as it were. And I think, some of the conversations this morning have touched on that, the need to really push forward. And certainly from GGI's perspective, now is the right time for us collectively to be pushing forward with this. We see certain market risks. There's some quality risks which we would need to be careful about managing in terms of the products, but manageable market risks. And then the other big issue that we still see is infrastructure, and hopefully the investment from NEA will work to redeem that. But certainly in our conversations with consumers and transport operators, the lack of charging station infrastructure is a big concern. Thank you so much.